जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। यशोदानंदना व्रज जनरंजना। यशोदानंदना व्रज जनरंजना। यशोदानंदना व्रज जनरंजना। यशोदानंदना व्रज जनरंजना। यमुना वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamutiraye. Tato Jayamutiraye. He Krishna Karuna Sindhu He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Pranamami Haripriye. Jaya Sri Krishna Chaitanya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் என் மிக பணிவான வணக்கம். நேற்றைக்கு தர்மத்தை பற்றி பேசணும். அதன் முடிவு சரியது தவறெது, எது செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது என்று தர்மத்தை பல கோணிலிருந்து நேற்றைக்கு அவலோகனம் ஆழமாக புரிந்து கொள்ள முயற்சி செஞ்சோம். அதன் முடிவு என்னது ஞாபகம் இருக்கா? தர்மம் என்ன செய்தது? எது சரியான தர்மம்? எஸ் சார், சொல்லுங்க. ஐயோ, கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க. தர்மம் து சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீதம். பகவான் என்ன உபதேசம் செய்கிறாரோ அதுதான் தர்மம். தர்மத்துக்கே ஒரு மனக்குழப்பம் அந்த தர்மம் கலிகாலத்தில் எதை சரணடைந்தது?
தர்மம் கலிகாலத்தில் யாரை இல்லைன்னா எதை சரணடைந்தது? நேத்து சொல்லி முடிச்சோம். எதுல சரணடைஞ்சது ஹரி? அது நாம ஜபத்துல சரணடைந்தது. அதனால தான் தினமும் நாம் செய்யக்கூடிய நாம ஜபத்தை கலியுக தர்மம் என்று சொல்லுகிறோம். ஏன்னா தர்மமே இங்க வந்து சரணடைஞ்சிருச்சு. ஏன்னா கலிகாலத்துல சரியும் தவறும் பெரும் குழப்பமாக இருக்கிறது. எனக்கு சரின்னு படுறது உங்களுக்கு தவறாக இருக்கலாம், உங்களுக்கு தவறாக இருப்பது இனி ஒரு மனிதனுக்கு சரியாக இருக்கலாம். பாருங்க, நம்ம ஒரு மதமே எடுத்துக்கோமே. சில மதத்துல திருமணத்திற்கு வெள்ளை ஆடை உடுப்பார்கள். ஒரு கிரைத்துவ மதம்னு எடுத்துக்கோங்க. திருமணம் நல்ல விஷயத்துக்கெல்லாம் என்ன கலர் ட்ரெஸ் போடுவாங்க? வெள்ளை நிறத்துல ஆடை போடும். நம்ம கலாச்சாரத்தில் ஒரு பெண் வெள்ளை நிற ஆடை அணிந்தால் விதவை என்று பொருள். சரிதானே? ஆனா ஒரு மதத்துல துக்கம் வரும்போது கருப்பு நிற ஆடையை அணிவார்கள். வேற ஒரு மதத்துல நல்ல விஷயத்துக்கு கருப்பு நிற ஆடையை அணிவார்கள். ஒரு மதத்திற்கு சரி என்று தோன்றுவது இனி ஒரு மதத்துக்கு தவறாக இருக்கிறது. அந்த மதத்துக்கு சரி என்று தோன்றுவது மூன்றாவது மதத்துக்கு தவறாக இருக்கிறது. அப்ப என்னதான் சார்? தர்மமே குழம்பி போய் கலிகாலத்துல எந்த பிரச்சனையும் வேண்டாம், ஹரிநாமத்தில் சரணடைந்து விட்டது. நாம சங்கீர்த்தனம் யஸ்ய சர்வ பாப நாசனம் பிரணாமோ துக்க சமனோ தம் நமாமி ஹரிம் பரம். கலிகாலத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பாபத்தின் வினைகளையும் தீர்க்கக்கூடிய சக்தி இருக்கிறது ஹரிநாமத்திற்கு மட்டும்தான். அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமானுடைய ஆலயத்துல போனீங்கன்னா சிவபெருமான் கையில ருத்ராட்ச மாலை இருக்கிறத பார்க்கலாம். பார்த்திருக்கீங்களா? பிள்ளையாருடைய கையில மாலை இருக்கும், ஜபமாலை வைத்துக் கொண்டிருப்பார். ஐயப்பன் அவர் கையில பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? துளசி மாலை வச்சு ஜபம் பண்ணியிருப்பாங்க. கிரைத்துவர்களை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கையில என்ன இருக்கும்? ஜபமாலை இருக்கும். முகமதியர்கள் அவங்க கையில பார்த்தீங்கன்னாலும் என்ன இருக்கும்? ஜபமாலை. ஒரு காலத்துல நம்ம கையிலயும் இருந்தது, எல்லாம் கொல்லப்புறத்துல தூக்கி போட்டுட்டோம். இப்ப ஜபமும் கிடையாது, மாலையும் கிடையாது. இது வந்து உலக மக்கள் யாவரும் ஒருபோல செய்த ஒரு விஷயம், இறைவனின் நாமத்தை ஜபம் செய்வது. அது செய்தா லௌகீகமாகவும் அதன் பலனுண்டு, ஆன்மீகமாகவும் பலனுண்டு. அதை மந்திரம் என்று சொல்லுகிறோம். மந்த்ரா, மன் அப்படின்னா மனசு, மனதினுடைய ஒரு பயிற்சி தான் மந்திரம். நம்ம சில நாளைக்கு கவலைப்படுகிறோம், சில நாளைக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறோம். என் மனது எப்படியோ அதை சார்ந்துதான் என்னை சுற்றி இருக்கும் சுற்றுப்புறம் சூழல் எல்லாமே. இந்தியால, தென்னிந்தியாவில் கர்நாடக மாநிலம் உண்டு, கன்னட மொழி பேசக்கூடியவர்கள். அங்க ரொம்ப சிறப்பான புகழ் பெற்ற 108 திவ்ய ஆலயங்களில் மேல்கோட்டை என்ற ஒரு நகரம் உண்டு. யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஓ பிரபு, நீங்க போயிருக்கீங்களா? ஓகே, 2 பேர் போயிருக்கு. வேற யாராவது போயிருக்கீங்களா? சரி. தென்னிந்தியாவில் அப்படி ஒரு ஊர் மேல்கோட்டை அப்படின்னு ஊர். அங்க வந்து அழகான செல்வநாராயண பெருமாள் அப்படின்னு பகவானுடைய ஆலயத்தின் பெயர். ஏன்னா அந்த அந்த பகவானுக்கு குழந்தைன்னு பேர். ஒரு தடவை முகலாயர்கள் வந்து ஆக்கிரமம், அதை வந்து அட்டாக் பண்ண காலத்துல இந்த கோயிலை உடைத்து விட்டார்கள். பகவானுடைய விக்கிரகத்தை கொண்டு போய் ஒரு கோடவுனுக்குள்ள வீசிட்டாங்க. ராமானுஜர் அங்க தேடி போய் என் செல்லமே என்று அழைத்த உடனே அந்த விக்கிரகம் ஓடி வந்து அவர் மடியில உட்கார்ந்துருச்சு. பகவான் ஓடி வந்து யார் மடியில? ராமானுஜர் மடியில உட்கார்ந்ததுனால
அந்த பகவானுக்கு செல்லப்பிள்ளை அப்படின்னே பேர். ஒரு அழகான கோயில். ஆனா நம்ம கதை அது கிடையாது. அந்த கோயில்ல அக்கா தங்கை குளம் என்று 2 குளம் உண்டு. நீங்க வேணா வீட்டுக்கு போய் இதெல்லாம் நீங்க கூகுள்ல செக் பண்ணி பாருங்க. அங்க 2 குளம் இருக்கு. பக்கம் பக்கத்துல நடுவுல ஒரு மதில் சுவர் மட்டும்தான் இருக்கிறது. 2 குளங்கள், அக்கா தங்கை குளம் அப்படின்னு பேரு. ஒரு குளம் அக்கா கட்டுனது, ஒரு குளம் தங்க கட்டுனது, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். வேற எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. இவர்கள் 2 பேரும் நடன மங்கைகளாக இருந்தார்கள். ஒரு காலத்துல தாசி சம்பிரதாயம் தென்னிந்தியாவில் இருந்தது. அதாவது மன்னர்கள் அரண்மனையில, ஜமீன்தாரின் வீட்டுகள், மாளிகைகள் எல்லாம் போய் இந்த பெண்கள் நடனமாடி பரிசு பெற்று கொண்டு போவார்கள், காசு பெற்று கொண்டு அப்படி ஒரு கலாச்சாரம் அந்த காலத்துல இருந்தது. இன்னைக்கெல்லாம் பெண்கள் காசை கொடுத்துக்கிட்டு ஆடிக்கிட்டு வர்றாங்க. அவங்க போய் ஆடி பரிசு பெற்று கொண்டு போவார்கள். அப்படி 2 பேர் அக்காவும் தங்கையும் ரொம்ப அழகான பெண்கள். அவங்களுக்கும் வயசாயிருச்சு. யாருமே அவங்க டான்ஸை பார்க்க ரெடி இல்லை. யாரும் தயார் இல்லை. வருமானம் குறைந்தது. பெரிய பாவத்தை செய்து விட்டோம் என்று அவர்களுக்கு மனதில் ஒரு நெருடல். தப்பு பண்ணிட்டோமே. அது எல்லாருக்கும் அப்படிதான். பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணியிருக்க கூடாதோ, செஞ்சிருக்க கூடாதோ, அப்புறம் தான் சிந்தனை வரும். பண்ணும்போது சிந்தனையே வராது. எவ்வளவு பேருக்கு அப்படி அனுபவம் உண்டு? எல்லாருக்கும் உண்டு. அப்போ இவங்க போய் துறவிகளையும் உயர்ந்தவர்களையும் அவங்க போய் கேட்க, அவங்க சொன்னாங்க, மலைக்கு மீதே செல்வநாராயணர் கோயில் இருக்கு, அங்க குடிக்க கூட தண்ணி கிடையாது, அதனால நீங்க 2 பேரும் அங்க போய் குளம் வெட்டுங்க, குளம் தோண்டுங்க, ஊர் மக்களுக்கு குடிக்க நீரும் எல்லாமே கிடைக்கும், அது பெரிய புண்ணியம் உங்களுக்கு, நீங்கள் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் தீர்ந்து விடும் என்று உபதேசம் செய்ய அக்காவும் தங்கையும் போனாங்க அந்த மலைக்கு. இருந்த கையில் இருந்த செல்வத்தை எல்லாம் செலவழித்து குளம் வெட்டினார்கள். இது ஒரு புராண கதை கிடையாது. 500-600 வருடங்களுக்கு முன்னாடி அந்த கிராமத்துல நடந்த ஒரு கதை. யார் வேணா போய் டெஸ்ட் பண்ணலாம், நீங்க பரிசோதித்து பார்க்கலாம். தங்கை ஐயோ, நான் செய்த பாக்கியம், இந்த பாவத்திலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதே, நம்பிக்கையோட குளம் வெட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. அக்கா இனி குளத்தை வெட்டிதான் பாவமெல்லாம் போகணும், வேற வேலையே இல்லை, இருக்கிற காசெல்லாம் போச்சு. நம்ம கூட பக்தர்களை வாங்க பகவத்கீதை வகுப்புக்கு வாங்க. இங்க ஜோஹோர்ல 5 இடத்துல நடக்குது. ஸ்குடாய், செனாய், டெப்ராவ், க்ளுவாங், இங்கெல்லாம் வாரம் நடக்குது. வாங்கன்னா சிலவங்க உற்சாகத்தோடு வருவாங்க, சிலவங்க இனி அங்க இந்த அக்காவும் இதே மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணி என்ன செய்யறது என்று சொல்லி நம்பிக்கை இல்லாமல் வெட்டினார்கள். என்ன ஒரு அற்புதம்! தங்கையின் குளத்துல இனிமையான நீர், நல்ல சுத்தமான தண்ணி. அக்காவோட குளத்துல கெட்டு போன தண்ணி, உபயோகம் இல்லை, வாடை அடிக்குது. 500-600 வருடங்கள் ஆகிவிட்டன. இன்னைக்கும் கோயில்ல எல்லாரும் இந்த பக்கத்துல இருக்கிற குளத்துல மட்டும்தான் உபயோகம் செய்வார்கள். இந்த குளத்தை யாரும் அண்ட கூட மாட்டாங்க. ஆனா 2க்கு நடுவுல ஒரே ஒரு செவுரு தான் வித்தியாசம். 2மே ஒரே ஊற்றிலிருந்து வரக்கூடிய நீர் தான். ஆனா ஒண்ணுல நல்ல நீர், இனி ஒண்ணு கெட்டு போன. என் மனது எவ்வளவு சுத்தமா இருக்கு! அந்த சுத்தத்தை சார்ந்துதான் என் வாழ்க்கையில் நான் இன்பமாக இருக்கிறேனா, துன்பமாக இருக்கிறேனா? ஏன்னா மகாபாரதம், பாகவதம் எல்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா, தோஷைய திருக், தவறுகளையே பார்ப்பது, தவறுகளையே அனுபவிப்பது, மற்றவர்கள் தவறுகளை கொண்டாடுவது. எப்பவுமே பார்த்தா தப்பு தான் முதல்ல கண்ணு தெரியும், நல்லது தெரியாது. நல்ல வகுப்பு நடக்குது, அதை விட நல்லா கடைசியில சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா 2 நாளா நான் பாக்குறேன், இங்க இவ்வளவு பேர் தான் இருக்காங்க, அங்க போகும்போது அதிகமாயிருது, எப்படின்னே தெரியல. நான் வேற நேற்றுக்கு மெதுவா எண்ணி எல்லாம் பார்த்தேன், நாற்காலி கீழே அதிகமா இருக்கு, ஃபுல்லா இருக்கு.
வகுப்பு ஏறக்குறை நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நீங்க சிரிக்கிறீங்க பாருங்க. கீழே சாப்பாடு கண்டிப்பா நல்லா இருக்கு. இதுல மேடம் ரொம்ப அழகா பாட்டு வேற பாடுறாங்க இல்லையா? பாடுறாங்களா? ரொம்ப நல்லா பாடுறாங்க. அதனால நான் பாட்டை குறைச்சிட்டேன், பாடி கெடுக்க வேண்டாமேன்னு சொல்லி. இதெல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கு. நீங்க இந்த படியிலிருந்து இறங்கி போகும்போது கடைசி படியில கால் விரல் என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த படியில பற்றுச்சு. நல்ல வலி, நகம் கொஞ்சம் நல்லா அடிபட்டுருச்சு. திரும்ப வீட்டுக்கு போறீங்க. அங்க போன உடனே இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி எப்படி இருந்தது, நிகழ்வு எப்படி இருந்தது, என்ன நடந்தது என்று கேட்டால் முதல்ல எதை சொல்வீர்கள்? சாப்பிட்டதும் மறந்துடுவோம், பாட்டு கேட்டதும் மறந்துடுவோம். எல்லாம் எது ஞாபகம் இருக்கும் மனசுல? அந்த கால் அடிபட்டது மட்டும்தான் ஞாபகம் நிற்கும். பாருங்களேன் எவ்வளவு நல்லது நடந்தது. இதையெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு கவலையை மட்டும் மனது சுமந்து கொண்டு போய், இதுதான் மனித வாழ்க்கை. கணவன், மனைவி, குடும்பம், நெருக்கமான நண்பர்கள், உறவினர்கள், இந்த வாழ்க்கை இருந்தா கூட எவ்வளவோ நல்லது நடக்கும். அதெல்லாம் மறந்துட்டு போன வெள்ளிக்கிழமை என்ன திட்டுனீங்கல்ல, அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இருப்போம். சரியா தவறா? தோஷைய திருக், தவறுகளை பார்ப்பது, தவறுகளையே அனுபவிப்பது, மற்றவர்கள் தவறுகளை கொண்டாடும் ஒரு அரக்கன் நமக்குள்ள இருக்கிறானா இல்லையா? இந்த மந்திர ஜபம் பண்ணுனா இந்த அரக்கன் மெதுவாக அழிந்து விடுவான். வாழ்க்கையில நிம்மதி இருக்கும், ஆனந்தம் இருக்கும். அதனால என்னுடைய ஒரு வேண்டுகோள் என்னன்னா, இந்த 5 நாள் இந்த வகுப்பு முடியும் போது புதிதாக வந்த பக்தர்கள், நண்பர்கள், அன்பர்கள் எல்லாருமே தினமும் ஒரு 10 நிமிஷம் 108 முறை ஜபம் செய்ய மனதுல ஒரு உறுதி எடுத்து, எக்ஸசைஸ் இல்லையா? ஒரு நாள் குளிக்கலன்னா எப்படி இருக்கும்? நல்லா இருக்குமா? ஒரு வாரம் குளிக்கலன்னா யாருமே பக்கத்துல வரமாட்டாங்க இல்லையா? உள்ளுக்குள்ள ஒரு மனது இருக்கு, அதை சுத்தப்படுத்தி 40 வருஷம் ஆச்சு. அது அப்படியே இருக்கு. அதை இடையில கொஞ்சம் ரிப்பேர் பண்ண வேண்டாம், எடுத்து துவைச்செல்லாம் ஏதாவது பண்ணணும்ல. அந்த மனதை சுத்தப்படுத்தாததுனாலதான் போட்டி, பொறாமை, நயவஞ்சகம், ஏமாற்றுதல், கோபம். நிறைய பேர் இருக்காங்க. நான் கேட்ட நேத்திக்கு ஒருத்தர் கோபம் வருமான், பயங்கர பெருமையா சொல்றாரு, பயங்கரமா. அதனால வெடிப்பது. சோ இந்த ஜபம் மந்திரத்தை செஞ்சா மனதிற்கு ஒரு அமைதி, மனது சுத்தமாகும். மட்டுமில்லை, இறைவனின் நாமத்தை சொல்வதனால அவருடைய அருளும் நமக்கு இருக்கும். இந்த மாலையில 108 முத்துக்கள், ஒரு பாசி முத்தை பிடிச்சுக்கிட்டு ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம. அப்ப புதிதாக வந்த பக்தர்கள், நண்பர்கள் எவ்வளோ பேர் இது 10 நிமிஷம், இந்த 108 முறை செய்ய 10 நிமிஷம் தான். எவ்வளவு பேர் செய்ய விருப்பப்படுகிறீர்கள்? கை தூக்குங்கப்பா. புதுசா வந்தவங்க, இதுவரைக்கும் செய்து ஆரம்பிக்காதவர்கள், ஓகே, கொஞ்சம் பேர் இருக்கீங்க. அப்ப இன்னைக்கு வகுப்பு முடியும் போது நீங்க மாலை கொண்டு வாங்க, பிரபுபாதர் முன்னாடி வச்சு அந்த மாலை எடுத்துட்டு உங்களுக்கு தினமும் 10 நிமிஷம் செய்யலாம். ஏன்னா தர்மமே கலிகாலத்துல எதை சரணடைந்தது? அவருக்கே குழப்பம், எங்க போறதுன்னு தெரியல. யாரு? தர்மருக்கே. அவரே போய் சரணடைஞ்சிட்டார். எதை? கலிகாலத்தில் நாமத்தை சரணடைந்தார். கலிகாலேர நாம ரூபேண கிருஷ்ணேர அவதார். பகவான் கலிகாலத்துல எந்த உருவத்துல அவதாரம் செஞ்சிருக்கிறாரு? இப்ப திடீர் நீங்க நரசிம்மர் வந்துட்டாருன்னு வைங்க, நம்ம என்ன செய்வோம்? எந்த டிராமா கொட்டையில இருந்துப்பா ஓடி வந்த? நம்ப மாட்டோம் இல்லையா? எதை ஏஐ ப்ராடக்டா அப்படியெல்லாம் நினைச்சிருவோம். நம்ம ராமர் வந்தாலும் நரசிம்மர் இப்ப யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. ஏன்னா இன்றைய சூழல் வேற, அந்த சூழலே வேற. ஒரு சின்ன குழந்தை அம்மா கிட்ட கேக்குது, மம்மா மம்மா வாட்ஸ் மை நேம், பேர் கேக்குது. உடனே அம்மா சொல்றாங்க, ஐயா உன் பேர் இது. அடுத்து அந்த குழந்தை, மம்மா வாட்ஸ் மை பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு கேக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு காலமா போச்சு. தர்மமே நாமத்தை சரணடைந்திருக்கிறது. அதனால நம்மளும் எதை சரணடைய வேண்டும்? நாமத்தை சரணடைய வேண்டும். அப்ப புதிதாக வந்தவர்கள் இன்றைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு சின்ன 1 நிமிஷ பிரார்த்தனையை செய்து நம்ம போலாம்.
நேத்தைக்கு இந்த தலைப்புல நம்ம முடிச்சோம். இன்றைக்கு இதே தர்மத்தை மற்ற கோண்ல இருந்து, இப்ப நேத்தைக்கு தர்மதேவனுடைய கோணிலிருந்து நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு அந்த தர்மம் என்ற தலைப்பை பீஷ்மர், யுதிஷ்டர், தர்மபுத்திரர் அவங்க கண்ணுல நம்ம பார்க்கணும். இந்த உலகத்தை உயர்ந்தவர்கள் கண்கள்ல நம்ம பார்க்கணும். சோ முதல் நாள் நான் சொன்னேன், வியாச பெருமானுடைய பிறவியை பற்றி ஞாபகம் இருக்கா? வியாசர் யாருக்கு பிறந்தாங்க? யாருக்கு பிறந்தாங்க? எல்லாம் மறந்துட்டீங்க. நான் பாட்டுக்கு 1 மணி நேரம் உட்கார்ந்து கத்திக்கிட்டு இருக்கு. எல்லாம் மறந்து போச்சா? முதல் நாள் நம்ம பேசணும். ஒரு மீனவ குலத்தில் பிறந்த படகோட்டி பெண்ணுக்கு மகனாக வியாசர். அப்போ அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை எல்லாம் பிறந்துச்சு, அதெல்லாம் முடிஞ்சது. அந்த மீனவ பெண்ணு எப்ப வியாசரை மகனாக பெற்றுக் கொண்டார்களோ அப்ப அந்த பெண் ரொம்ப அழகான ஒரு பெண்ணாக மாறிவிட்டார். சத்தியவதி என்று பெயர். நல்ல அழகு. பக்கத்துல போனாலே அவங்க உடல்ல இருந்து அப்படி ஒரு நறுமணம் வீசுமா. அது நம்ம முதல் நாள் பேசணும் இல்லையா? அதை பார்த்து ஒரு மன்னர் மயங்கி விட்டார். அந்த மன்னருக்கு பிள்ளை, அந்த மன்னருக்கும் கங்கைக்கும் பிள்ளையாக பிறந்ததுதான் பீஷ்மர். அவர் தேவர்களில் ஒருவர். தர்மத்திற்கு புறம்பாக, தர்ம நீதி புத்தகத்துக்கு புறமாக எதுவுமே செய்ய மாட்டார். அவருக்கு 16 வயது, அழகான இளைஞன். ஆனா அப்பா என்ன பண்ணிட்டாரு? இந்த சத்தியவதியை பார்த்து காதல் வசப்பட்டு திருமணம் செய்து கொள்ளலாம்னு ஆசைப்பட்டார். கதை பாருங்க, தலைகீழா இருக்கு. சாதாரணமா பசங்க தான் காதல் வசப்பட்டு திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார்கள். இங்க பையன் நல்லா இருக்கிறார், யார் காதல்ல விழுந்துட்டாரு? அப்பா. அது பாருங்க, அந்த வார்த்தையிலே நம்ம சொல்றோம், காதலில் விழுந்து விட்டான். யாராவது சொல்றாங்களா காதல்ல எந்திரிச்சிட்டான்னு? இல்லையா? நீங்க ஆங்கிலத்துல கூட பாருங்க, ஐ ஃபெல் இன் லவ் அப்படிதான் சொல்றாங்க. நீ அவ்வளவுதான், முடிஞ்ச, எந்திரிக்கவே மாட்ட. ஏன் அந்த வார்த்தையை திருப்பி சொல்லலாம்ல? ஐ ரோஸ் இன் லவ். காதலில் நான் உணர்ந்தேன், எழுந்தேன். முடியவே முடியாது. அது அவ்வளவுதான். அப்ப விழுந்தேன் என்றுதான் சொல்லுகிறார். அப்போ இந்த மன்னரும் அந்த அழகான சத்தியவதியை பார்த்து காதலில் விழுந்தார். முதல் நாள் நான் சொன்னேன், இது என்னது? ஒரு பாசம், கயிறு, விட கஷ்டம். குடும்பம், பிள்ளைகள். சில வீட்டுல என்னன்னா பிள்ளைய கூட விட்டுறாங்க, நாய்க்குட்டியை பிடிச்சி வச்சுக்கிறாங்க. பசங்களை கூட எங்கேயாவது விட்டுறாங்க. ஆனா அவங்க யார்கிட்ட அன்பு செலுத்துறாங்க? நாய்க்குட்டி, பூனைக்குட்டி. நான் இப்பதான் வேற ஒரு நிகழ்வுக்காக வெளிநாடு, ஐரோப்பா நாட்டுக்கு போனேன். முதல் முறையா எனக்கு இப்பதான் தெரிஞ்சுது, அந்த ஊர்ல நாய்க்குட்டிய, பூனைக்குட்டிய அது இதுன்னு சொல்லக்கூடாதான். நான் வேடிக்கைக்கு உண்மை. வீட்டுல நாய்க்குட்டி, பூனைக்குட்டி இருந்தா அதை அது இதுன்னு சொல்லக்கூடாது. பேர் வச்சு ஜிம்மி, ஜானி, பப்பி அப்படிதான் கூப்பிடணும். பேர் இல்லையான்னு கேட்கிறாங்க. இதுல ஒரு பாட்டியம்மா வேற, சாகர நேரத்துல மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர், கோடிக்கணக்கில் உள்ள பணத்தை அந்த பூனைக்குட்டி பேர்ல எழுதி வச்சிருக்கு. அந்த பூனைக்கு தெரியுமானே தெரியல. அப்படியெல்லாம் ஒரு காலகட்டம். அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்பா போய் சத்தியவதி என்று மீனவ குலத்தின் அந்த அழகான பெண் மீது காதல் வசப்பட்டார். அப்ப மன்னர், இவர் பீஷ்மர், அவர் பேரு தேவவிருத்தன். அவருடைய பூர்வீக நாமம், பழைய பேர் என்னன்னா தேவவிருத்தன். நீங்க மகாபாரத ராமாயணத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஜோதிடர் கிட்ட போய் ஜாதகம் பார்த்து அந்த குழந்தையின் குணத்தை கணித்து அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பேர் வைப்பாங்க. அந்த குணத்துக்கு சார்ந்த மாதிரி பேர் வைப்பாங்க. அதாவது துரியோதனனுக்கு தாய் தந்தையர் வைத்த பெயர் சுயோதனன், தம்பிக்கு பேரு சுஹாசனன். ஹாஸ்யம்னா எப்ப சிரிச்ச முகத்தோட இருப்பாங்க இல்லையா? கமலஹாசன் தெரியுமா? சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. எப்படி தெரியல அவங்க சிரிக்கிறாங்களான்னு. அந்த பேருக்கு அர்த்தம் சுயோதனன். இப்படிதான் பேர் வச்சாங்க. ஆனா அவங்க செஞ்ச வேலை தப்பா செஞ்சு பேரெல்லாம் சுயோதனன்கிற பேரு துரியோதனன் மாறிடுச்சு.
துஷாஸ், அவங்க பேர் பூரா பாருங்க, துஷலா, துர்புத்தி, துர்மேதஸ், எல்லாம் தப்பு தப்பா போச்சு. அப்ப இவருக்கு பெயர் தேவவிரதன் என்ற பெயர். ஒரு நாளைக்கு பார்த்தா அப்பா மனக்கவலையில இருக்கிறார். மந்திரியாரிடம் கேட்டார், அப்பா ஏன் கவலையில இருக்கிறார்னு கேட்ட உடனே மந்திரியார் சொன்னார், உங்க அப்பா ஒரு பெண்ணை பார்த்து வசியப்பட்டுட்டாரு, திருமணம் செய்துக்கலான்னு அங்க போய் கேட்டாரு. அந்த பெண்ணின் தந்தையார் என்ன சொன்னாரு, எனக்கு சந்தோஷம்தான் என் பொண்ணை உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு, ஆனா அடுத்த மன்னராக நீங்க யாரை நியமிப்பீர்கள்? உடனே சொன்னா, எனக்கு தான் தேவவிரதன் இருக்கானே, எல்லா குணங்களும் நிறைந்த ஒரு பையன், இளவரசன், தேவவிரதனை மன்னனாக நியமிப்பேன். அந்த பொண்ணோட அப்பா சொன்னாங்க, முடியாது. என் மகள் கருவில் பிறக்கும் குழந்தையை மன்னராக நியமிக்க நீங்க தயார்னா நான் என் பொண்ணை கொடுக்கிறேன். இப்போனா நம்ம தலையாட்டிக்கிட்டு வாங்கிட்டு வந்துருவோம். ஆனா இவங்க உண்மையை மட்டும் பேசுறவங்கனால முடியாது என்று சொல்லிவிட்டார். இந்த தேவவிரதன் அந்த மீனவனை பார்க்க போறார். போயிட்டு, எங்க அப்பாவுக்கு பொண்ணு கொடுப்பீங்களா? அந்த மீனவர் சொல்றாரு, உன் தந்தைக்கு என் மகளை கொடுக்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா மாமன்னருக்கு மனைவியாக என் மகள் வந்தா அதை விட பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு வேற என்ன இருக்கு? கண்டிப்பாக நான் என் மகளை உன் தந்தைக்கு மனம் முடித்து கொடுப்பேன். ஆனால் ஒரு கட்டளை. என்னது? அவள் கருவில் பிறக்கும் குழந்தைதான் அடுத்த மன்னனாக வேண்டும், சக்கரவர்த்தியாக. தேவவிரதன் யோசிக்கவே இல்லை, சொல்லிட்டார், எனக்கு சம்மதம். 14 உலகங்கள் அசைவது அசையாதது, அண்ட சராசரங்கள், 33 கோடி தேவி தேவர்கள், 8 திசைகள், பூமி சந்திரன் சாட்சி. உங்க பொண்ணு வயிற்றுல பிறக்கிற குழந்தைதான் மன்னராக. போதுமா? அதை கேட்ட உடனே அந்த மீனவன் மனம் பூரித்து போனது. உடனே அந்த மீனவன் அடுத்த கேள்வி, எனக்கு தோணுது அவர் ஸ்கூடாய்க்காரரா இருப்பாரோ. அடுத்த கேள்வி, சரிப்பா, நீ மன்னர் பதவி ஆசைப்படல, நல்லதா போச்சு. ஆனா உனக்கு பிறக்கிற குழந்தைகள் அந்த அரியணையை கேட்டால் நான் என்ன செய்வது? சிம்மாசனத்தை கேட்டப்பா எப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறாங்க. உனக்கு பிறக்கும் பிள்ளை அந்த சிம்மாசனத்தை கேட்டால் நான் என்ன செய்வேன்? யோசிக்கவே இல்லை. தேவவிரதன் சபதம் எடுத்தார், நான் தேவவிரதன், கங்கையின் மகன், கங்கா புத்திரன், கங்கையின் மகன், 14 உலகங்கள், அண்ட சராசரங்கள், அசைவது அசையாதது, 33 கோடி தேவர்கள், 8 திசைகள், சூரியன் சந்திரன் அக்னி பஞ்சபூதங்கள், இவர்களை சாட்சியாக வைத்து நான் சபதம் செய்கிறேன், என் வாழ்க்கையில நான் திருமணமே செய்ய மாட்டேன். நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி, பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடித்து வாழ்ந்து கொள்கிறேன், போதுமா அப்படின்னு கேட்ட உடனே அந்த மீனவனே அதிர்ந்து போனார். இவ்வளவு பெரிய தியாகம் ஒரு ஆளுக்கு செய்ய முடியுமா? தேவர்கள் மழை பெய்து பூமாரி பெய்து சொன்னாங்க, இன்றைக்கு முதல் உன் பெயர் பீஷ்மா. பீஷ்மானா சொன்ன வார்த்தை தவறாதவர் என்று பொருள். அப்படியே பூமழையா பெஞ்சது. அதாவது சில விஷயங்கள் நம்ம வார்த்தை அந்த இது பண்றோம். அக்னி சாட்சி, திருமணம் பண்ணும்போது செய்வாங்க இல்லையா, அந்த பொண்ணை பிடிச்சிக்கிட்டு போய் அந்த தீய 7 ரவுண்டெல்லாம் அடிச்சு பூவெல்லாம் வரைஞ்சு, உன் கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் விழாம நான் பாத்துக்கிறேன். உடனே அந்த அம்மா, உங்க நிழல் மாதிரி உங்க கூட வர்றேன், இந்த கையை நான் விடவே மாட்டேன், உங்க சுகத்திலையும் துக்கத்திலையும் நான் கூட. எல்லாம் பொய், நடக்கவே நடக்காது. அதாவது திருமணம் நடக்கும் போது அந்த அக்னி வளர்த்தி, அக்னி சாட்சி, அருந்ததி மீது அந்த 7 ரவுண்ட் அடிக்கிறாங்கல்ல, அந்த 7 ரவுண்ட் அடிக்கும் போது கணவன் 7 ப்ராமிஸ் பண்றாரா, மனைவி 7 ப்ராமிஸ் பண்றாங்க. இத நான் போன வகுப்புல சொன்னப்போ, முதல்ல சொல்லாம விட்டீங்களே, சொல்லியிருந்தா நான் கல்யாணமே பண்ணியிருக்க மாட்டேன். கணவன் 7 ரவுண்ட் அடிக்கிறார். இது இந்த ஊர்ல எனக்கு தெரியாது, இந்தியால எப்படின்னா, மக்கள் பேங்க்ல லோன் வாங்கி வீடு கட்டுவாங்க. அப்ப லோன் திரும்ப அடைக்கலன்னா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த ஊர்ல அப்படியான்னு தெரியாது, இந்தியால அப்படிதான். வீட்டுல பேங்க்ல லோன் வாங்கி, கடன் வாங்கி வீட்டை கட்டுவாங்க. அந்த பணத்தை சரியா அடைக்கலன்னா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க? வீட்டை லாக் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. காடி வாங்குவாங்க லோன்ல. அந்த பணம் திரும்ப கட்டலன்னா பேங்க் காடியை தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க.
ஒருத்தர் சொல்றாரு, இது தெரிஞ்சிருந்தா நான் லோன் வாங்கி கல்யாணம் பண்ணியிருப்பேனே. பாக்கி உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? கட்டாம விட்டா என்ன ஆகும்? பேங்க் அந்த அம்மாவை கொண்டு போயிடும். 7 சத்தியம் செய்வார்களாம். அவர் என்ன சத்தியம் செய்யறாருன்னா, உன் கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் விழாமல் நான் பார்த்து கொள்கிறேன். உடனே அந்த அம்மா உங்க நிழல் மாதிரி உங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிற பாவம் உழுது சிரிக்கிறார். இந்த இன்னைக்கு பிடிச்ச கைய நான் 125 பௌர்ணமி முடிந்தாலும் இந்த கையை விட மாட்டேன். உடனே அந்த பெண், நீங்க உங்க சுகத்திலையும் துக்கத்திலையும் நான் கூடவே இருப்பேன். கேட்கறக்கெல்லாம் நல்லாதான் இருக்கும். அப்படி அந்த திருமணம் நடந்தது. தேவவிரதன் சபதம் எடுத்தார், நான் இனி திருமணமே செய்து கொள்ள மாட்டேன். கோவிந்த ஜெய ஜெய கோபால ஜெய ஜெய ராதாரமண ஹரி கோவிந்த ஜெய ஜெய கோவிந்த ஜெய ஜெய கோபால ஜெய ஜெய ராதாரமண ஹரி கோவிந்த ஜெய ஜெய கோவிந்த ஜெய ஜெய கோபால ஜெய ஜெய ராதாரமண ஹரி கோவிந்த ஜெய ஜெய கோவிந்த ஜெய ஜெய கோபால ஜெய ஜெய ராதாரமண ஹரி கோவிந்த ஜெய ஜெய கோவிந்த ஜெய ஜெய கோபால ஜெய ஜெய ராதாரமண ஹரி கோவிந்த ஜெய ஜெய கோவிந்த ஜெய ஜெய கோபால ஜெய ஜெய ராதாரமண ஹரி கோவிந்த ஜெய ஜெய கோவிந்த ஜெய ஜெய கோபால ஜெய ஜெய ராதாரமண ஹரி கோவிந்த ஜெய ஜெய கோவிந்த ஜெய ஜெய கோபால ஜெய ஜெய ராதாரமண ஹரி கோவிந்த ஜெய ஜெய ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சந்திர பகவான் கீ. அப்படி இந்த தேவவிரதனுக்கு பீஷ்மர் என்ற பெயர் கிடைத்தது. தர்மத்தை அவ்வளவு கணக்கச்சிதமாக சரியாக கடைபிடித்துக் கொண்டிருந்தார். பாருங்க, பிறப்பால நம்ம எல்லாருமே 5 பேருக்கு கடன்பட்டு இருக்கிறோம். இப்போ மின்சாரம் அரசாங்கம் தருகிறது, அதுக்கு நீங்க பணம் கட்டுறீங்க இல்லையா? நீருக்கு நீங்க பணம் கட்டுறீங்க, எல்லாமே அரசாங்கத்துக்கு பணம் கட்டுறோம். ஆனா சூரிய ஒளி, மழை வெள்ளம், இயற்கை, இதுக்கு நம்ம ஏதாவது பணம் கட்டுறோமா? கிடையாது. பிறப்பால நாம் 5 கடன்பட்டு இருக்கிறோம். புராணங்கள் சொல்லுகிறது தேவகடம், தேவர்களுக்கு நாம் கடன்பட்டு இருக்கிறோம். ராஜகடம், உண்மையான மன்னர், அதெல்லாம் இந்த காலத்துல கிடையாது. அந்த காலத்துல மன்னர்கள் தன் மக்களின் நலனே அவர்கள் இதுன்னு சொல்லி அவ்வளவு இதா மக்களை பார்த்து கொள்வார்கள். தேவகடம், அரச கடம், பிராமண கடம். கடன், அந்த பிராமணர் என்ன செய்யறாருன்னா, ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை அவர் ஓம் பூர் புவ ஸ்வஹா, திரிலோகங்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்காகவும் அவர் பூஜை செய்கிறார். அவருக்காக பூஜை செய்யல, யாருக்காக செய்யறார்? உலக மக்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த யாகம் நடத்துகிறார். குரு, பித்ரு, பெற்றோர்கள் கடன். ஏன்னா அது அப்படி ஒரு விஷயம்.
நீங்கெல்லாம் மறுபிறவியில நம்புறீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா மறுபிறவி கண்டிப்பாக உண்டு. பெற்றோர்களுக்கு நாம் கடன் பட்டு இருக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் யமனுடைய உலகத்துல கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தோம். யமனுடைய உலகத்துக்கு போகும்போது நமக்கு மூன்றாவது ஒரு உடலை கொடுப்பார்கள். அந்த உடலுக்கு பேரு யாதனா சரீரம். யாதனா அப்படின்னா வலி. இப்ப பகவத்கீதையின் படி நமக்கு 2 உடல்கள் உண்டு. என்னெல்லாம்? ஸ்தூல உடல், சூட்சும உடல். 2 உடல் இருக்கு. இறக்கும் தருவாயில இந்த ஸ்தூல உடலை நம்ம விட்டுருவோம், இங்க கொடுத்துட்டு போயிருவோம். அதுக்கு மக்கள் எல்லாம் சாப்பாடு கொடுத்து இத ஒருத்தர் பார்த்தா மலேசியால அப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு கரெக்டா தெரியல. இறந்து போனா அவர் மது சாப்பிடுறவரா இருந்தா பாட்டில் எல்லாம் கொடுப்பாங்களா? அப்படியே உண்மையா இருக்கா? அவன் உயிரோட இருந்தப்பதான் விடல, செத்ததுக்கு அப்புறம் இப்படி பண்ணா எப்படி இல்லையா? நேரா நரகத்துக்கு தான் போடும். மரணம் அப்படின்னா இந்த உடலை நம்ம விடுறோம். பஞ்சபூதங்களால் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இதால் செய்த இந்த உடலை விட்டுட்டு நேரா யமனுடைய இதுக்கு நீதிமன்றத்துக்கு போறோம். 14 உலகங்கள். நம்ம இருக்கிறது எந்த உலகம், எந்த பிளானட்? அது கூட தெரியலையா? பூமியில இருக்கும், பூலோகம் பூமியில இருக்கும். இதுக்கு கீழே அத்தளம், வித்தளம், சுதளம், தளாத்தளம், ரசாத்தளம், பாதாளம். 7 எண்ணம். அதளம், விதளம், சுதளம், மகாதளம், ரசாதளம், கடைசியில எது? பாதாளம். இந்த பேர்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோம். பாதாளம்னு கேட்டிருக்கீங்களா? ஆனா என்னன்னு தெரியாது. அங்கதான் யமனுடைய நீதிமன்றம் இருக்கு. இங்க இருந்து அங்க போறதுக்கு எடுக்கக்கூடிய நாட்கள் தான் 11 இருந்து 16 நாட்கள். இறந்தா காரியம் செய்யறாங்கல்ல, இந்த ஊர்ல அதெல்லாம் இருக்கா? எவ்வளவு நாள் செய்யறாங்க? 12 16 11 இருந்து 16 நாட்கள் காரியம் செய்கிறார்கள். ஏன் செய்யறாங்கன்னா, பாவம் குறைவாக செய்தவன் 11 நாட்களில் அந்த நீதிமன்றத்துக்கு போயிருவார். பாவம் அதிகமாக செய்தவன் நீதிமன்றத்துக்கு போறதுக்கு 16 நாட்கள் ஆகும். இப்போ நான் சாமான் எதுவும் எடுக்காம படியில இறங்குறதுக்கு அந்த நேரமும், கையில 4 பை 10 கிலோ பைய தூக்கிக்கிட்டு இறங்குறது, எது ஸ்பீடா இறங்குவேன்? சும்மா இறங்கும் போது ஸ்பீடா இறங்குவேன். அதே மாதிரி பாவம் செய்யாமல் அந்த யமனுடைய நீதிமன்றத்துக்கு பயணம் செய்யக்கூடியவன் 11 நாள்ல பயணம் செய்வான். நிறைய பாவம், கண்ணுல பாக்குறது, பறக்கிறது, பூமிக்குள்ள இருக்கிறது, தண்ணிக்குள்ள இருக்கிறது எல்லாம் பிடிச்சி தின்னு இருந்தா பாவம் அதிகமாக அவன் நீதிமன்றத்திற்கு எடுக்கும் நாள் எவ்வளவு? 16. இந்த 16 நாட்கள் பிள்ளைகள் என்ன செய்யணும்? அவனைத்தான் புத்ரா என்று சொல்லுகிறார்கள். புத் எனும் நரகத்திலிருந்து பெற்றோர்களை காப்பாற்றுபவன் புத்திரன். புரிஞ்சுதா? புத் அப்படின்னா நரகம். நரகத்தில இருந்து பெற்றோர்களை, புத் எனும் நரகத்திலிருந்து பெற்றோர்களை காப்பாற்றுபவன் யாரு? புத்திரன். இந்த 16 நாள் இவன் என்ன செய்யணும்? ராமாயணம் படிக்கணும், பகவத்கீதை படிக்கணும், பாகவதம் படிக்கணும், நாம ஜபம் செய்யணும். என் தந்தையை காப்பாற்றி விடுங்க கிருஷ்ணா, அவருக்கு நல்ல கதி கொடுங்க, நல்ல வாழ்க்கை கொடுங்க, நல்ல இது கொடுங்க, மோட்சம் கொடுங்க. இவன் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். அப்போ இந்த நம்மளை கொண்டு போறதுக்கு 2 பேர் வருவாங்க. ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க பாக்குறதுக்கு. யமதூதர்கள் என்று பெயர். கொஞ்சம் நஞ்ச உயிர் இருந்தா இவங்களை பார்த்த உடனே போயிரும். ஆனா என்ன வேடிக்கைனா, கருட புராணத்துல யமதூதர்கள் எப்படி இருப்பார்கள்னு விவரிக்கிறாங்க இல்லையா? அந்த விளக்கத்தை படிச்சா இந்த காலத்துல ஃபேஷன் கரெக்டா இருக்கு. செம்பு நிறத்துல முடி இருக்கும், கருப்பா இருக்கிறவன்லாம் பெயிண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு சுத்துறான் இல்லையா? கூர்மையான நகங்கள் இருக்கும், நிறைய பேர் அதை வேற பெயிண்ட் அடிச்சு பாலிஷ் பண்ணிக்கிட்டு அப்படின்னு இருப்பாங்க. ரொம்ப அதிசயமா இருக்கு. நரகலோகத்துல அந்த யமனுடைய ஆட்களுக்கு என்ன விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறாங்களோ அது பூரா இப்ப எப்படி இருக்கு? ஃபேஷனா இருக்குது. அதனால நம்ம புதுசா எல்லாம் யாரும் வரமாட்டாங்க, அவங்க எல்லாம் நம்ம கூடயே இருக்கிறாங்க. இந்த 2 பேர் தூக்கிட்டு போவாங்க. கொண்டு போகும் பொழுது
யமன் கேட்பாராம், அந்த வீட்டுல கடைசியா என்ன நடந்தது? என்னை தூக்கு தண்டனை, அரசாங்கம் நான் ஒரு தவறு செய்து விட்டேன், என்னை தூக்கு தண்டனை விதிக்க போகிறார்கள். உடனே அந்த நீதிபதி கேட்பார், உனக்கு கடைசி ஆசை இருக்கா அப்படின்னு கேட்பார். எல்லா பயலும் என்ன சொல்லுவான்? சிக்கன் பிரியாணி வேணும் தான் சொல்லுவான். இந்தியால தான் நடக்குது. உனக்கு கடைசி ஆசை. அப்போ இந்த 2 பேர்கிட்ட, யமதூதர்கள் கிட்ட யமதர்மர் கேட்பாராம், அந்த வீட்டுல என்ன நடந்தது? திருமணத்திற்கு அழைத்தால் செல்ல வேண்டும், மரணத்திற்கு அழைக்காமலே செல்ல வேண்டும். புரிஞ்சுதா? திருமணத்துக்கு கூப்பிட்டா போங்க, இல்லைன்னா சைட்ல போய் சாப்பிட்டு வந்துருங்க. ஆனா மரணத்திற்கு அழைக்காமலே செல்ல வேண்டும். அங்க போய் நம்ம என்ன செய்யணுமா? நல்லவர்ப்பா, நல்ல மனுஷன், அவரை பற்றி நல்ல வார்த்தைகள் 4 பேச வேண்டும். அது பேச தெரியல, அங்க பேசாம போய் உட்கார்ந்து ராமா ராமான் பாடிட்டு வந்துடும். ஏன்னா அந்த நீதிபதி கேட்பாரு, யமதர்மன் கேட்பாரு, அந்த வீட்டுல கடைசியாக என்ன பேசிக்கோ, அதுதான் the last evidence, கடைசி சான்றுகள். அப்ப இவங்க சொல்லுவாங்க, அந்த வீட்டுல நிறைய பக்தர்கள் இருந்தாங்க, எல்லாரும் நாம ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள், பாகவதம் படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள், நல்ல விஷயமா பேசிக்கொண்டார்கள். நிறைய பேர் சொன்னாங்க, அவர் நல்லவர், நிறைய உதவி செய்திருக்கிறார், இந்த மனிதனை பற்றி நல்லது பேசிக்கொண்டார்கள். உடனே யமதர்மன் தண்டனையை குறைச்சிருவார். இது போய் என்ன சொல்லுவாங்க? 4 பாட்டில் வச்சிருந்தாங்க, எல்லாரும் சுத்தி உட்கார்ந்து அதை செஞ்சாங்க, குற்றம் குறைகள் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள். பாகவதம் சொல்லுகிறது அழக்கூடாது. எவ்வளவு கண்ணீர் சிந்துகிறோமோ அவ்வளவுக்கு அந்த ஆன்மாவை இந்த உலகத்தில் கட்டி வைக்கிறோம். கண்ணீர் சிந்தக்கூடாது. அப்ப நல்லது சொல்வார்கள் இவர்கள். அங்க பக்தர்கள்லாம் இது பண்ணு. அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க, பக்தர்களை எல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸா வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது கடைசி நிமிஷத்துல பாடிட்டு போவாங்க இல்லையா? இல்ல, கதை கெட்டுது. அப்போ இவர்கள் அந்த சான்றுகளை சொல்ல, யமதர்மன் அதை சான்றாக, சாட்சியாக எடுத்து அந்த மனிதருக்கு தண்டனையை குறைத்து விடுவார். அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுவாரு? ஏகப்பட்ட தண்டனை, நரகங்கள் 24, சில புராணங்கள் 26, இப்படி பலவிதமாக சொல்லப்படுகிறது. அந்த தண்டனை எல்லாம் முடிந்து பித்ரு உலகத்தில், அரியமன் மன்னனாக இருக்கக்கூடிய பித்ரு உலகத்தில் அடுத்தது என்ன உடல் கிடைக்கும் அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருப்போம். ஔவையார் பாடியிருக்காங்க, அரிது அரிது மானிடனாய் பிறத்தல் அரிது, அதினும் கூன் குருடு செவிடின்றி. மனித உடல் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா. நம்ம செஞ்ச வேலைக்கு பாம்போ பல்லியோ முதலையோ கழுதையோ ஏதாவது கிடைக்கும், இல்ல செடி கொடி மரங்களாக நிக்கலாம் ஏதாவது. இந்த சினிமா டிராமாலெல்லாம் சரியாக ஆடையை உடுத்தி கொள்ளாமல் அலைகிறார்கள் இல்லையா? கருட புராணம் சொல்லுகிறது, ஒரு பிறவி மரங்களாக பிறப்பார்கள். உங்களுக்கு அந்த கதை தெரியுமா? கிருஷ்ணர் வெண்ண திருடினார்னு யசோதா தாய் உரலில் கட்டி வச்ச உடனே கிருஷ்ணர் அந்த உரலை இழுத்து கொண்டு எங்கே போனார்? ஷாப்பிங் மால்கா? எங்க போனார்? 2 மரங்களுக்கு நடுவுல போனார் இல்லையா? அந்த மரங்கள் யார்? குபேரனின் பிள்ளைகள். அவங்க என்ன தப்பு பண்ணாங்க? சரியாக ஆடை உடுத்தி கொள்ளாமல் அவர்கள் தடாகத்தில் அப்சரசு, அவங்க கூட தேவ மங்கைகள் கூட நடனமாடி கொண்டிருந்தார்கள். நாரதர் சாபம் கொடுத்தார். தன் மானத்தை காப்பாற்ற ஆடை உடுக்க தெரியாதவன் ஒரு பிறவி மரமாக பிறப்பான். ஏன்னா மரத்துக்கு உரி பிடிக்காது, இந்த மர உரி பிடிக்காது. மனுஷனா பிறக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம இப்படியே இருப்போம். அடுத்தது கழுதையா, பல்லியா, பாம்பா, மரமா, செடியா? எவ்வளவு இந்த அறையே நிறைஞ்சிருக்கு. உங்கள எவ்வளவு பேருக்கு விருப்பம் மறுபடியும் ஒரு தடவை கூட மலேசியால பிறக்கணும்னு எவ்வளவு பேருக்கு ஆசை? யாருமே இல்லையா? ஒருத்தர் மாட்டோம், 2 பேர் கை தூக்கிட்டாங்க. ஓகே, எவ்வளவு பேருக்கு ஆசை இல்ல மறுபடியும் மலேசியால? யாருக்குமே இல்லையா? சரி, அதே கணவர் அதே மனைவி எவ்வளவு பேருக்கு வேணும்? அந்த 2 பேரும் கையை கீழே போட்டாங்க. வேண்டாம் சாமின்னு ஆயிடுச்சு. சாஸ்வதா பிரபு இல்ல, கீழே போயிட்டார், கரெக்ட் டைம் போயிட்டாரு கீழே. அப்போ அடுத்த பிறவி என்னவாக இருக்கும் என்று காத்து கொண்டிருப்போம் நாம். அந்த நேரத்துல பூமியில
ஒரு தாய் தந்தை, அவர்களுடைய கர்மம் எனக்கு சார்ந்த கர்மம், அவங்க கருவறையில எனக்கு பிள்ளையாக வாய்ப்பு கொடுக்கிறாங்க. அந்த கடன் ஒரு பொழுதும் தீராது. பெற்றோர்களுக்கு நம்ம கடன் பட்டிருக்கிறோமே, அந்த கடன் தீரவே செய்யாது. பெற்றோர்கள் கடனை எப்படி தீர்க்கலாம்? அவங்க வயதான காலத்துல அவர்களை காசி ராமேஸ்வரம் என்று அழைத்து சென்றால் தான் அந்த கடன் தீரும். அப்போ தேவர்களுக்கு கடன் பட்டிருக்கிறோம், பெற்றோர்களுக்கு கடன் பட்டிருக்கிறோம், மன்னருக்கு கடன் பட்டிருக்கிறோம், முனிவர்களுக்கு கடன், பிராமணர்களுக்கு, இப்படி 5 பேருக்கு நம்ம கடன் பட்டிருக்கிறோம். ஆனா இந்த கடனெல்லாம் நம்மளால தீர்க்க முடியல. அப்ப அந்த கடனை எப்படி தீர்ப்பது? புராணங்கள் சொல்லுகிறது, தினமும் பகவானுக்கு நல்ல சுவையான உணவை படைக்க வேண்டும். அந்த உணவில் மாமிசம் இருக்கக்கூடாது, வெங்காயம் பூண்டு இருக்கக்கூடாது. மஷ்ரூம்க்கு என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல? காளான். இந்த மாதிரி உணவு வகைகளை மாற்றி வைத்து நவதானியங்கள், பழங்கள், பூக்கள், காய்கறிகள் என்று நல்ல சுவையான சைவ உணவை பகவானுக்கு படைத்து அதை மற்றவர்களுக்கு தானமாக கொடுக்கும் பொழுதுதான் இந்த 5 கடனும் தீருகிறது. புரிஞ்சுதா? நம்ம சாப்பிடுறத ஒரு நிமிஷம் அவர் எடுத்துட்டுலாம் ஓட மாட்டார். தைரியமா அவர் முன்னாடி ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சு நமக்கு தெரிந்த பிரார்த்தனைகளை சொல்லி சுத்தமாக சமைத்து அதை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுதுதான் இந்த 5 கடனும் தீருகிறது. ஆனா இதெல்லாம் அவ்வளவு கணக்கச்சிதமாக செய்தவர் பீஷ்மர். எல்லாம் ரொம்ப சரியாக கடைபிடித்துக் கொண்டிருந்தார் பீஷ்மர். அவர் வாழ்க்கையில பொய் பேசினது கிடையாது, யாரையும் ஏமாற்றினது கிடையாது. மற்றவர்கள் நலனுக்காக தன்னை தான் தியாகம் செய்து கொள்வார். மற்றவங்க சந்தோஷத்துக்கு நான் முதல் நாள் சொன்னேன், ஒரு மனிதர் போறாரு, பஸ்ல இடம் கிடைக்கல உட்கார. நான் சொன்னேன்னா அந்த எடுத்துக்காட்டு, கடைசியில கொஞ்சம் இடம் கிடைச்சது, போய் எப்படியோ இடிச்சு அதுக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டார். அப்பா நிம்மதியா இடம் கிடைச்சுதே. இப்பவே பாருங்க, இந்த அறை, இந்த ஹால் நிறைஞ்சிருக்கு. ஒருத்தர் புதுசா வர்றாரு, சீட்டை காணோம். அங்க தேடுறாரு, இங்க தேடுறாரு, சீட்டை காணோம். அந்த கூட்டத்துல நடுவுல ஒரு சேர். அப்பா உட்கார்ந்த உடனே ஒரு நிம்மதி வருமா? ஒரு ஆனந்தம் வரும். அப்படி உட்கார்ற நேரத்துல ஒரு கர்ப்பிணியான பெண் நடக்க முடியாம முகமெல்லாம் சோர்ந்து அவர்கள் இருக்கையை தேடிக்கொண்டிருக்கும் போது, சரிம்மா உட்காரு அப்படின்னு எந்திரிச்சு விட்டு கொடுக்கிறோமே, அப்ப ஒரு நிம்மதி வரும் பாருங்க. அது ஆன்மீகமாக நான் அனுபவிப்பது. எல்லா திறமைகள் இருந்தும் பீஷ்மர் எல்லாருக்காகவும் விட்டு கொடுத்தார். இது ரொம்ப முக்கியம். கணவன் மனைவி சண்டை வரும்போது எப்பவுமே அவங்க சொல்றது, நான் ஏன் விட்டு கொடுக்கணும்? நீ விட்டு கொடுத்தாதான் அந்த குடும்பத்துல நல்ல பிள்ளைகள் பிறக்கும். கணவன் சரி, சில நேரத்துல மனைவி சரி. சில நேரத்துல கணவன் தவறு செய்வார், சில நேரத்துல மனைவி. அது இருக்கத்தான் செய்யும். அதுக்கெல்லாம் கொடியை பிடிச்சுக்கிட்டு எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. விட்டு கொடுக்கணும். ஏன்? அந்த குடும்பத்துல உலகத்தின் நன்மைக்காக பிள்ளைகள் பிறக்கும் விட்டு கொடுக்கும் பொழுது. அப்படி வாழ்ந்த வாழ்க்கை இவருடைய பீஷ்மருடைய. அவர் பொய்யே பேசினது கிடையாது. ஆனா அவர் பார்க்கும்போது அவர் கண் முன்னாடி பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பாண்டவர்கள் பொய் பேச மாட்டார்கள், உண்மைக்கு புறமாக ஒன்றும் செய்ய நல்ல பிள்ளைகள் 5 பேர். அதுக்கு நேர ஆப்போசிட் யாரு? கௌரவர்கள். இருக்கிற பொய்ய பூரா பேசுறது. இதுல பீமன் என்ன பண்ணுவார்? அவர் ஒரு சாப்பாட்டு பிரியர், மலேசியக்காரர். அவர் சாப்பாடு கேட்டா உடனே இந்த கௌரவர்கள் அதுல விஷத்தை வச்சு கொடுத்துருவாங்க. அதுல பூரா விஷம். ஒரு அம்மாக்கு இது குந்திக்கு தாங்க முடியுமா? பீஷ்மர் இதெல்லாம் பார்த்து கொண்டே இருக்காரு. ஆனா என்ன பிரச்சனைனா, அவர் போய் மன்னர்கிட்ட சொல்லுவார், உங்க பிள்ளைகள் செய்வது தவறுன்னு. ஆனா மன்னர் காது கொடுத்து கூட கேட்க மாட்டாரு. இவர் அரசாங்கத்தை விட்டு கொடுத்து அந்த மன்னரின் வேலையாளாக இருப்பதனால அதுக்கு மீறி அவர்னால ஒன்னும் செய்ய முடியாது. ஆனா அவருக்கு அர்ஜுனனை பிடிக்கும். ஏன்னா அப்படி ஒரு பராக்கிரமி, ஒரு வில்வீரன். இந்த குழந்தை இவ்வளவு ஒரு வில்வி. அதனால அர்ஜுனன் மேல ஒரு தனிப்பட்ட பிரியம். இந்த 2 பேர் பகையும் வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது.
முதல்ல நம்ம மனசுல பொறாமை அப்படிங்கிற விதை வரும். அந்த பொறாமைங்கிற விதை போட்டியாக மாறும். அப்புறம் அந்த போட்டி பகையாக மாறும். பொறாமையா இருக்கும் போதே அதை கிளீன் பண்ணிடணும். பொறாமையா இருக்கும் போது அதை கிளியர் பண்ணல, அந்த பொறாமை வளர்ந்து என்னவாகும்? போட்டியாக மாறும். அந்த போட்டியா இருக்கும் போது அதை கிளியர் பண்ண நம்ம முயற்சி பண்ணல, போட்டி மாதிரி என்ன ஆயிரும்? பகையாயிரும். அந்த பகை வந்துருச்சுன்னா என்னன்னா, அவனுக்கு அழிவு வந்தா நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். அவரை பென்ஸ் கார் வாங்கிட்டாரியா, அப்படியா இப்படியா, எனக்கு பகை அவர்கிட்ட. யாரோ வந்து சொல்றாங்க அந்த காடி ஆக்சிடென்ட்ல டோட்டல் லாஸ், அப்பா ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கு. மனித இயற்கை அது. அப்ப முதல்ல மனசுல என்ன வரும்? பொறாமை வரும். என்னை விட சிறப்பா யாராவது செஞ்சிட்டாங்கன்னா சின்னதா ஒரு பொறாமை. எவ்வளவு பேருக்கு அப்படி ஒரு நெருடல்? உங்களை விட கொஞ்சம் பணம் அதிகமா சம்பாதிச்சுட்டாங்க, உங்களை விட கொஞ்சம் நல்ல நிலையில வந்துட்டாங்க, உங்க நண்பர் இல்லைன்னா உங்க சகோதரன், உங்க உறவினர், உங்க அண்ணன், தம்பி, தங்கை, ரொம்ப நெருக்கமானவர். ஆனா உங்களை விட, உங்களுக்கு ஒரு வீடு தான் இருக்கு, அவருக்கு 2 வீடு இருக்கு. உங்களை விட பெரிய காடி வாங்கிட்டாரு, உங்களை விட 2 மடங்கு நல்லா. அதை கேட்ட உடனே மனசுல சின்னதா ஒரு ஊசி குத்துற மாதிரி யாருக்காவது இருக்கா? யாருக்கும் இல்லை. பரவாயில்ல, உண்மையா கை தூக்குங்க. இயற்கை தான். 3 பேருக்கு மட்டும்தான் வந்திருக்கு, பாக்கி யாருக்கும் தமிழ் புரியல. எல்லாரும் மனசுலயும் என்ன வரும்? ஒரு நெருடல் சின்னதா. அத அப்பவே அழிச்சிடணும். அழிக்கல, அது என்னவாக மாறும்? போட்டியாக மாறும். போட்டி என்ன? பகையாக மாறும். பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் பிள்ளைகளாக இருந்த பொழுதே கௌரவர்களுக்கு பகையாகிவிட்டது. அந்த வயசுலயே பகையாகிவிட்டது. ரொம்ப முக்கியம். நீங்க குழந்தைகளுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறீங்களோ இல்லையோ, கொஞ்சம் ஆன்மீகம் சொல்லி கொடுப்பது முக்கியம். அவங்கள டாக்டர் ஆக்குறோம், இன்ஜினியர் ஆக்குறோம், வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புறோம், அது பண்றோம், இது பண்றோம், எல்லாம் செய்யறோம். ஆனா மனிதனாக்க மறந்து விட்டோம். இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும். இல்லைன்னா கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்து 3 நாள்ல செப்பரேட்டட், டிவோர்ஸ். இந்தியாவில் கூட வேடிக்கைக்காக ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க, மேரேஜ் ஹாலில். எங்க ஹாலில் நீங்க புக் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க டிவோர்ஸ் நாங்க ஃப்ரீயா கண்டக்ட் பண்ணி தருவோம். ஏன்னா அவ்வளவு இயற்கையா நடக்குது. மோர் தென் 60-70% என்ன ஆகுது? எல்லாமே பிரேக்கா. சரி, உண்மைதானே? கரெக்டா தப்பா? உண்மைதான். ஏன்னா அவன் எல்லாம் படிச்சுட்டான். என்ஜினியரிங் படிச்சுட்டான், டாக்டருக்கு படிச்சுட்டான், அது படிச்சுட்டான், ஏரோநாட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிச்சுட்டான், ஏஐ படிச்சுட்டான், எல்லாம் படிச்சுட்டான். பொண்டாட்டியை எப்படி சிரிக்க வைக்கிறதுன்னு தெரியல. இத பூரா படிச்சு இதை தெரியலன்னு என்ன பிரயோஜனம்? வாழ்க்கை தோல்வி. எவ்வளவு பேர் நான் சொல்றது சம்மதிக்கிறீங்க? இத மறந்துட்டான். அப்பா அம்மா கிட்ட எப்படி அன்பா இருப்பது, மனைவி கிட்ட எப்படி அன்பா, குழந்தைகளை எப்படி, இதை மறந்துட்ட. பாக்கி எல்லாம் நீங்க எவ்வளவு பேரு இந்த ஸ்கூல் காலேஜ்ல A+B² படிச்சிருக்கீங்க? யாரா படிச்சிருக்கீங்களா? எல்லாரும் படிச்சீங்களா? எவ்வளவு பேர் படிச்சீங்க A+B²? நிறைய பேர் மறந்துட்டாங்க, அது என்னதுன்னே தெரியல. சரி, போட்டு இதை யாராவது வாழ்க்கையில யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஒன்னும் யூஸ் பண்ணல. என்னென்னமோ படிச்சோம், படிச்சதுல 80% உபயோகம் இல்லை. ஆனா வாழ்க்கையில டெய்லி உபயோகம். மனைவி கூட அன்பா இருப்பது, குழந்தைகளை பராமரிப்பது, பாதுகாப்பது, வீட்டுக்கு தேவையான இத சொல்லி தரல. இதேதான் பாண்டவர்களுக்கு எல்லாம் குந்தியும் விதுரரும் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. கௌரவர்களுக்கு யாருமே சொல்லி கொடுக்கல. ஏமாற்றம்னா என்னன்னு கௌரவர்களுக்கு தெரியாது. பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான கல்வி என்னன்னா ஏமாற்றம்னா என்ன சொல்லி ரொம்ப முக்கியம். கோபப்படக்கூடாது, பொறாமைப்படக்கூடாது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அந்த குழந்தை. ஏமாற்றம் ஏன்னா அவன் பெருசாயி அவன் வாழ்க்கையில ஒரு ஏமாற்றம் வரும்போது அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் தெரியல. பாதி பேர் சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட போறான். வேற வழி இல்லை. அதெல்லாம் ஏமாற்றம் வந்தா எப்படி நாம நிக்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். பாண்டவர்கள் படித்தார்கள், யார் படிக்கல? கௌரவர்கள் படிக்கவில்லை.
அப்பிருந்தே பீஷ்மர் சொல்றாரு, இப்படி வளர்க்கணும் அப்படி வளர்க்கணும். ஆனா அந்த கண்ணு தெரியாத மன்னன் திருதராஷ்டிரர் அதை பற்றி கவலைப்படவே இல்லை. என் பிள்ளைகள் தான் வருங்கால மன்னர்கள் என்று மனதில் முடிவு செய்து விட்டார். அவருக்கு கொஞ்சம் சுயநலம் அதிகம். என் பிள்ளைகள் தான் மன்னர்கள் என்று சொல்லி அது வளர்ந்து 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 கடைசியில பெரிய அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும். அந்த சூது விளையாட்டுல போய் முடிஞ்சது. இந்த 4 விஷயம் வாழ்க்கைக்கு பாவத்தை வாழ்க்கையில் கொண்டு வரக்கூடிய கதவுகள். இந்த 4 என்ன? புலால் உணவு சாப்பிடுவது, மது அருந்துவது, தவறான உறவுகளை வைத்துக் கொள்வது, சூது விளையாடுவது. இது 4மே என் வீட்டுக்குள்ள பாவத்தை கொண்டு வரக்கூடிய கதவுகள். எது 4 எதெல்லாம்? புலால் உணவு சாப்பிடுவது, மது அருந்துவது, தகாத உறவுகளை வைத்துக் கொள்வது, அப்புறம் சூதாடுவது. ஆனா அப்ப நமக்கு கேள்வி, தர்மர் ஏன் போய் சூதாடினாரு? ஏன்னா அவர் அதற்கு முன்னாடி ஒரு சத்தியம் செய்து கொடுத்திருக்கிறார். பெரியவர்கள், முதிர்ந்தவர்கள் அவங்க பேசுறத நான் ஒரு பொழுதும் எதிர்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு சத்தியம் பண்ணிட்டார். தப்பான இடத்துல. ராமாயணத்துல அழகா ஒரு சொல்லு இருக்கு. ராமர் லக்ஷ்மணர் கிட்ட சொல்றாரு, என் தந்தையின் வாழ்க்கையில் நான் படித்துக் கொண்டது 2 பாடங்கள். ராமர் சொல்றார் லக்ஷ்மணர் கிட்ட, எங்க அப்பாவுடைய வாழ்க்கை, தசரத மன்னரின் வாழ்க்கையில் நான் படித்துக் கொண்டது 2 பாடங்கள். என்ன? சந்தோஷமா இருக்கும் போது யாருக்குமே வாக்கு கொடுக்க கூடாது, ப்ராமிஸ் பண்ணக்கூடாது. துக்கத்துல முடிவெடுக்க கூடாது. இது 2 நான் என் தந்தையிடம் இருந்து படித்துக் கொண்ட பாடங்கள். சந்தோஷத்துல ஏன் ப்ராமிஸ் பண்ணக்கூடாது? சந்தோஷமா இருக்கும்போது ஏன் ப்ராமிஸ் பண்ணக்கூடாது? வாரி கொடுத்துருவோம். நான் உனக்கு 2 வீடு தர்றேன், 50 பவுன் நகை தர்றேன், அப்புறம் இதெல்லாம் நான் எங்க இருந்து கொடுப்பேன்? சந்தோஷமா இருக்கும்போது எனக்கு என்னுடைய நிலை மறந்து விடும். நான் அதிகமாக இது செஞ்சு ப்ராமிஸ் பண்ணிடுவேன். 2வது, கவலையா இருக்கும்போது என்ன செய்யக்கூடாது? முடிவெடுக்க தப்பா இருக்கும். இனி உன் படிய மிதிக்க மாட்டேன் அப்படின்றது. நாளைக்கு பசிக்கும், எப்படி போறது உள்ள? தப்பா முடிவெடுத்துக் கொள்வது. அப்போ அந்த சூது விளையாட்டில் முடிந்தது. தருமருக்கு தெரியும் தன்னை ஏமாற்ற போகிறார்கள்னு. பாண்டவர்கள் 4 தம்பிகளும் சொன்னாங்க, போக வேண்டாம் போக வேண்டாம் போக வேண்டாம். அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன தவறு. அர்ஜுனன் சொல்றாரு, அண்ணா போய்த்தான் ஆக வேண்டுமா? கண்டிப்பா அந்த சகுனி மாமா ஏதாவது ஏமாற்று வேலையை செய்வார், போய்த்தான் ஆக வேண்டுமா? தர்மர் சொல்றாரு, பெரியவர்கள் வார்த்தை நம்ம மதிச்சுத்தானே ஆகணும், போலாம். அப்புறம் அர்ஜுனர் சொல்றாரு, அப்படின்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போலாமே அப்படிங்கிறார். தர்மர் வேண்டாம் என்று விட்டார். அதாவது தர்மருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அகந்தை. என்ன? நான் போய் எப்படியா ஜெயிச்சிடணும், அந்த விளையாட்டுல நான் ஜெயிச்சு விட வேண்டும். கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்லலாமான்னு அர்ஜுனர் சொன்னதுக்கு தர்மர் சொல்லிட்டாரு, வேண்டாம் அப்புறம் சொல்லிக்கலாம். கிருஷ்ணருக்கு தெரியாதா என்ன? சொல்லல. இவங்க விளையாட போனாங்க. 2 முறை விளையாடினா, ஏன்னா முதல் தடவை விளையாட்டு தோத்துட்டாங்க, இவங்க தோத்துட்டாங்க. உடனே பீமன் ஆக்ரோஷமா எந்திரிச்ச உடனே மந்திரிகள்லாம் சொல்லிட்டாங்க மன்னர்கிட்ட, பிரச்சனை ஆயிடும், இந்த விளையாட்டு விளையாடி விளையாடி பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, இது வேண்டாம், திருப்பி அனுப்பிடுங்கன்னு திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க. பாருங்களேன், 2வதும் கூப்பிட்டாங்க. அர்ஜுனர் அப்பதான் கேட்டார், கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்லலாமா? தர்மர் வேண்டான்ட்டார். அங்க போய் விளையாடுகிறார்கள். சகுனி தன்னுடைய சதி முழுவதையும் உபயோகம் செய்து தர்மர் கிட்ட இருந்து ஒன்னொன்னா பிடுங்கி விட்டார்கள். எல்லாமே போயிடுச்சு. அரசாங்கம் போய்விட்டது, தம்பிகள் இழந்துட்டாரு, குதிரை, தங்கம், ரதங்கள், தன்னையும் இழந்துட்டார். வேணுமென்றே கேட்கிறார் துரியோதனன், இனி என் கையில ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லாத்தையும் நான் இழந்துட்டேன் இந்த சூது விளையாட்டுல அப்படின்னு சொன்ன உடனே, நீ உன் மனைவியை இதுவரைக்கும் பந்தயத்துல வைக்கலையே, ஏன்? நேத்துக்கு நான் ஒரு கதை சொன்னேன்ல, அந்த கோபம். என்ன கதை ஞாபகம் இருக்கா? சிரிச்சிட்டாங்க.
அந்த மாயா அரண்மனையில போய் துரியோதனன் கீழே விழுந்த உடனே தர்மர் சொல்றார், அம்மா சிரிக்காதேன்னு. இவங்க என்ன செஞ்சாங்க? கொக்க கொக்கோன்னு சிரிச்சிட்டாங்க. அது துரியோதனனுக்கு கோபம், அவனுக்கு ஆல்ரெடி பொறாம. எப்படியாவது உன்னை தெருவுல கொண்டு வந்துடணும், எல்லாம் இழக்க வைக்க வேண்டும் என்று சபதம் செய்து அந்த திரௌபதியை வைக்கணும்னு சொன்ன உடனே பீமனுக்கு கோபம், உடம்பெல்லாம் அப்படியே இதாயிடுச்சு. அர்ஜுனன் சொல்றாரு, அண்ணா அது செய்யாதீங்க. ஆனா தர்மர் கேட்காம சரி என்று வைத்து விடுகிறார். திரௌபதியை இழந்துட்டாங்க. திரௌபதினா நெருப்பு. எதிலிருந்து பிறந்தாங்க திரௌபதி? நெருப்பிலிருந்து பிறந்தார்கள். எந்த ஒரு மனிதன் 4 பேரை பாதுகாக்க மறக்கிறானோ அப்பொழுதே அவன் வாழ்க்கை அழிய ஆரம்பித்து விடுகிறது. யாரு 4 பேரு? முதல்ல பெண்கள். எந்த வீட்டுல பெண்களுக்கு அவமரியாதை செலுத்துகிறார்களோ, எந்த சூழ்நிலை, எந்த சமுதாயத்தில் பெண்களுக்கு இழிவு நடக்கிறதோ அந்த சமுதாயம் நன்றாக வாழ்ந்ததே கிடையாது. 2வது முதியவர்கள், வயசானவங்க. 3வது பிள்ளை. 4வது பசுமாடு. எந்த சமுதாயத்துல இந்த 4க்கு மரியாதை செலுத்தவில்லையோ, எது 4? பெண்கள், முதியவர்கள், குழந்தைங்க, பசுமாடு, விலங்குகள். அவ்வளவுதான். அது முடிஞ்சு போச்சு. பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கார் புத்தகத்துல, இன்றைக்கு உலகத்துல ஏன் இவ்வளவு போர் நடக்கிறது? உலகம் பூரா பசுமாடுகளை வெட்டி தின்கிறார்கள். அதனுடைய ரத்தம் ஆறாக ஓடுகிறது. அந்த பூமியில நிம்மதியே இருக்காது. அதெல்லாம் உண்மைதான். சில வீட்டுல அந்த பெண்கள் அழுதுகிட்டே, தொட்டா பிடிச்சா சண்டைய போட்டு அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க. அந்த வீட்டுல நிம்மதியே இருக்காது. அப்போ அந்த நேரத்துல திரௌபதி மாதா அந்த ரித்து என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த மாதத்துல மாத விலக்கு நேரத்துல இருக்கிறாங்க. முதல்ல ஒரு வேலைக்காரன் அனுப்புறாங்க, இழுத்துக்கிட்டு வா. அந்த வேலைக்காரன் பயந்துகிட்டு போய், இளவரசி உங்களை அரண்மனையில கூப்பிடுறாங்க. உடனே திரௌபதி சொன்னா, எந்த முட்டாள் கூப்பிட்டது என்ன? இந்த மாத விலக்கு நேரத்துல நான் இருக்கிறேன். பெரியவர்கள் முதிர்ந்தவர்கள் இருக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் நான் வரமாட்டேன். அங்க பூஜை நடக்கிறது, பலவிதமான நல்ல காரியங்கள் நடக்கிறது. இந்த 4-5 நாட்கள் நான் வரமாட்டேன். இது கூடவா அங்க இருக்கிற மன்னர்களுக்கு தெரியல? போய் சொல்லு. அப்ப இப்படியே இந்த வேலைக்காரன் அவங்க வரலன்னு சொல்லிட்டாங்க. துரியோதன் சொல்லுகிறான், அந்த அடிமையை போய் இழுத்து கொண்டு வா துர்சாசனா அப்படின்னு தம்பி அனுப்புறான். அவன் போறான். துர்சாசனன் போன உடனே திரௌபதி சொல்றாங்க, தம்பி ரொம்ப அன்பா சொல்றாங்க, தம்பி இந்த நேரத்துல நான் வரக்கூடாது. என்ன அங்க பீஷ்மருக்கு இதெல்லாம் தெரியாதா? அங்க இருக்கிற மந்திரி துரோணாச்சாரிய, கிருபாச்சாரிய, திருத்தராஷ்டிரா, என் கணவர்கள்லாம், அவங்களுக்கெல்லாம் இதை பத்தி தெரியாதா? திரௌபதிக்கு தெரியல அங்க என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு. அனைத்தையும் இழந்து கொண்டு ஆண்டிகளாக ஐவரும் நிற்கிறாங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியல. இவன் நீ ஒரு அடிமை, நீ எப்படி என் முன்னாடி பேசலாம் என்று சொல்லி முடியை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வருகிறான். அவங்க தலையை பிடிச்சு கதறுகிறார்கள். தம்பி துஷாசனா, நீ பெரும் பாவத்தை செய்கிறாய். இந்த பாவத்தால நீ அழிஞ்சிருவ, இதை செய்யாத, இப்படி பண்ணாத. அழுது புலம்ப முடியை பிடிச்சு தரதரவென்று அந்த அரண்மனையை இழுத்துட்டு வர்றாங்க. ஊர் மக்கள் எல்லாம் வேடிக்கை பார்க்க, பிராமணர்கள் எல்லாம் மௌனமாக இந்த பாவத்துக்கு என்ன பதில் என்று நடுங்கிக் கொண்டு இருக்க, பெண்கள் எல்லாம் ஓ என்று அழுக, பாண்டவர்கள் உயிரற்ற சடலங்களாக தலை குனிந்து நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். துச்சாசனனும் தம்பிகளும் மட்டும் அப்படியே ரொம்ப அட்டகாசத்துல சிரிக்கிறாங்க. பீஷ்மர் எந்திரிச்சு மன்னா தவறு நடக்கிறது, மன்னா தவறு. அவர் காதுல கூட கேட்க இழுத்துட்டு வர்றாங்க. திரௌபதி அவனை துச்சாசனை தட்டி விட்டுக்கிட்டு ஓடுறாங்க. நேரா மன்னரிடம் சென்று, நான் உன் மகள், அது கூட உனக்கு தெரியலையா? நீ குருடன், ஆனா இப்போதும் குருடனாக இருக்காதே. நான் உன் மகள், உன்னை நம்பி வந்திருக்கிறேன். இந்த நேரத்துல இப்படி செய்யறாங்களே என்று சொல்லி அழுது புலம்ப அந்த மன்னன் பேசாம இருக்க 2வது பீஷ்மர் கிட்ட போனாங்க. தர்மத்துக்கே உருவானவர் நீங்க, உங்களுக்கும் தர்மத்திற்கும் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது. எவ்வளவு சத்தியங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள், எவ்வளவு பெரிய தியாகம் செய்திருக்கிறீர்கள், இதை பார்த்து கொண்டு சும்மா நிக்கிறீங்களே.
தர்மர் தலை குனிந்து அவர் கண்ணுல இருந்து சூடு சூடா ரத்தம் வருது, பேசாம இருக்கிறார். துரோணாச்சாரியார் காலில் விழுந்து அந்த பெண் கதறுகிறார்கள். கிருபாச்சாரியர் காலில் விழுந்து கடைசியில இவங்க கல்லா இருந்த போது தர்மர் கிட்ட போறார். இதுதான் நீ பேசக்கூடிய தர்மமா? கணவன் கிட்ட தர்மம் தர்மம் என்று பறைசாற்றி கொள்ளுகிறாயே, இதுதான் நீ சொல்லக்கூடிய தர்மமா? உன் மனைவியை மாற்றான் ஒரு அவையில வச்சு இவ்வளவு இழிவுபடுத்துறான், பேசாம இருக்கிற, என்ன தர்மம் இது? இது சாதாரண ஒரு கணவன் கூட மனைவியை காப்பாற்றி விடுவானே என்று அழுது புலம்பி தலையில் அடிச்சு உடுத்திருந்த ஆடையெல்லாம் கண்ணீரால் நனைஞ்சு போச்சு. தருமர் பேசாம இருக்கிறார். பீமன் கிட்ட போன, நான் தந்த சோத்துக்காவது நீ எந்திரிச்சு ஏதாவது பண்ணு. பீமனுக்கு சரியான கோபம், இருந்த அரியணை எல்லாம் உடைச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. ஆனா எந்திரிக்க முடியல. எந்திரிக்கும் போது அர்ஜுனன் கையை பிடித்து இழுத்து விட்டார். அடுத்தது அர்ஜுனன் கிட்ட போறாங்க. நீ பெரிய வில்லாளி வீரன் என்று சொல்லுகிறாய், ஒரு அம்புல இருந்து ஆகாயத்திலிருந்து மழை பெய்ய வைக்கிறாய், இனி ஒரு அம்பு பூமியில விட்டா கங்கை வருது, இவ்வளவு பெரிய வில் வீரன், இதுதான் உன் வீரமா? யாருமே அசையல். துஷாசனன் அந்த ஆடையை பிடித்து இழுக்க, அதாவது இவன் என்ன காப்பாற்றுவான்னு நம்பிக்கையோட அந்த ஒரு ஏமாற்றம் இருக்கே, அது பெரிய வலி. யாருமே இல்லைன்னா பரவாயில்ல. அதனாலதான் நம்பிக்கை கொடுத்து ஏமாற்றக்கூடாதுன்னு சொல்ல. முடியலையா? முடியலன்னு சொல்லி நான் செய்யறேன்னு சொல்லி அந்த நம்பிக்கையை கொடுத்து ஏமாற்றுவது அந்த திரௌபதினால தாங்க முடியல. அந்த துரியோதனுடைய சக்திக்கு அவங்கனால நிக்க முடியுமா? ரத்தம் தான் அன்றைக்கு கண்ணீராக வந்தது. அந்த அவையில் இருந்த பெண்கள் எல்லாம் கதறுகிறார்கள், அழுகிறாங்க. இவங்களுக்கு அந்த துஷாசனுடைய சக்திக்கு ஈடாக நிக்க முடியல. கடைசியில 2 கையையும் தூக்கி கோவிந்த தாமோதர மாதவா என்று உறக்க கூப்பிடுறாங்க. அந்த கூப்பிட்ட நிமிஷம், அவங்க கூப்பிட்டு முடியல, அவங்க மேலே ஆடையாக விழுகிறது. துஷாசனன் இழுத்து கொண்டே இருக்கிறான், ஆடை விழுந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க, அதாவது பகவான் கிட்ட ருக்மிணி கேட்கிறாங்களா, கஜேந்திரன் கூப்பிட்ட போது, பிரகலாதன் கூப்பிட்ட போது, துருவன் கூப்பிட்ட போதெல்லாம் காலதாமதமாகத்தானே போனீங்க. கஜேந்திரனோட கதை தெரியுமா? அந்த யானைய முதல்ல பிடிச்சுக்கிச்சு, இவர் நாராயணா நாராயணான்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பார். ரொம்ப நேரம் கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நாராயணர் வர்றார். பிரகலாதனை இரண்யன் தீயில போடுறாரு, மலைக்கு மேல இருந்து வீசுறாரு, அங்கிருந்து வீசுறாரு, இங்கிருந்து வீசுறாரு. அவர் நாராயணா நாராயணா, ஆனா அப்பெல்லாம் வரல. எவ்வளவோ லேட்டா தான் வந்திருக்கார். முதல் தடவையே பிரகலாதனை அவங்க அப்பா கஷ்டப்படுத்தின போது வந்தாரா நாராயணன்? தீயில போட்ட போது வந்தாரா? மலைக்கு மேல இருந்து வீசின போது வந்தாரா? எப்பவுமே வரல. கடைசியில தான் வந்தார். துருவன் அழைத்த போதும் கடைசியில. ஆனா திரௌபதி கூப்பிட்ட உடனே வந்துட்டார். ஏன்? அங்க காலதாமதம் ஆக்கலாம், ஒரு பிரச்சனை இல்லை. ஆனா இங்க காலதாமதம் ஆக்கினால் திரௌபதியுடைய மானமே போய்விடும். அங்க பிரகலாதனுக்கு இன்னைக்கு வராம நாளைக்கு வர்றப்பான்னு சொன்னாலும் பரவாயில்ல. அதனால அழைத்து முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் ஆடையாக, ஆடை மழையாக பெய்ய துஷாசனன் இழுந்து அழகா புராணங்கள்ல சொல்றாங்க, கோவிந்த தாமோதர மாதவேதி, 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 கோவிந்த தாமோதர மாதவேதி.
அந்த நேரத்துல யுதிஷ்டிர மன்னர் கூட ஒரு சந்தேகம், நான் இவ்வளவு நேரம் இங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தனே, பகவான் வரலையே, திரௌபதி கூப்பிட்ட உடனே பகவான் வந்துட்டாங்களே அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு சந்தேகம். ஏன்னா இவர் தான் சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாரு. பகவான் தூய பக்தர்கள் வாழ்க்கையில மட்டும்தான் அழையா விருந்தாளியாக வருவார். பாக்கி நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாம் கூப்பிட்டாதான் வருவார். அது வேற, கூப்பிடும்போது தூங்கிடுறோம் இல்லையா? தூய பக்தர்கள் வாழ்க்கையில அழைக்காமலே வருவார். திரௌபதி வாழ்க்கையில அந்த அதுல பீஷ்மர் மேல ஒரு சின்ன கோபம். யாருக்கு? கிருஷ்ணர். தர்மம் தர்மம் என்று சொல்லிக்கொண்டே நீ என் பக்தையை காப்பாற்ற தவறிவிட்டாயே அப்படின்னு ஒரு சின்ன கோபம் பீஷ்மர். அதனால பகவான் முடிவு செஞ்சாரு, உன்னை தர்மத்திலேயே நான் மாட்டி வைக்கிறப்பார். தர்மத்தோட பேரை சொல்லித்தானே நீ திரௌபதியை காப்பாத்தாம விட்ட, இந்த தர்மத்தாலேயே உன்னை மாட்டி வைக்கிறப்பார் அப்படின்னு முடிவு செய்த. போருக்கு நடுவுல என்ன நடந்ததா, 9வது நாள் குருட்சேத்திர போர் 9வது நாள் பாண்டவர்கள் கைகள் ஓங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது. கௌரவர்கள் கை அப்படியே கீழே கீழே போகுது. அவங்க பாண்டவர்கள் கை ஓங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது. வந்தது துரியோதனனுக்கு கோபம். நேர பீஷ்மர் கிட்ட போய், என்னுடைய உப்பை சாப்பிட்டு விட்டு எதிரிகளுக்கு உதவியாக நீங்க போர் புரியுறீங்க, என்னத்த சண்டை போடுறீங்க? நம்மளை விட சின்ன படை பாண்டவர்களுக்கு, ஆனா தினந்தோறும் பாண்டவர்கள் வெற்றி அடைந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள், நாம் தோற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம். நீங்கள் சரியாக போர் செய்யவில்லை, ஏமாற்றுகிறீர்கள். என் உணவை சாப்பிட்டு விட்டு எதிரிக்கு உதவியாக நீங்க போர் புரியுறீங்க. கண்டபடி திட்டார். பீஷ்மருக்கு சரியான கோபம். நீ மன்னனானதே நான் போட்ட பிச்சையில, எங்கிட்டயே இல்லையா, தமிழ்நாட்டுல சொல்லுவாங்க, திருநெல்வேலிக்கே அல்வாவா, எங்கிட்டயே நீ இந்த ஆட்டம் போடுறியே. உடனே பீஷ்மர் என்ன செஞ்சாரு, இது ஒரு சிறப்பு மிக்க அம்பு, இத நான் நாளைக்கு அர்ஜுனன் மீது எய்து விடுவேன். நாளைக்கு சூரியன் மறையறதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனன் கீழே விழுந்துருவார், பாத்துக்கோ. ஏன்னா பீஷ்மர் எப்படின்னா, சபதம் செஞ்சிட்டாரு, அவ்வளவுதான், நடத்திடுவார். என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணார் பீஷ்மர்? நாளைக்கு சாயங்காலம் 10வது நாள் சூரியன் மறையறதுக்கு முன்னாடி யாரை கொன்றுவேன் சபதம் போட்டாரா? இந்த செய்தி காட்டு தீ போல பரவி விட்டது. திரௌபதி நடுங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அச்சச்சோ, என்னடா இது, இவர் சபதம் போட்டா எப்படி இருந்தாலும் செஞ்சிருவாரே. போய் கேட்கிறாங்க, அர்ஜுனா நீ என்ன பண்ண போற? அர்ஜுனன், என்ன பண்றது, நாளைக்கு பீஷ்மர் கையால சாக வேண்டியதுதான். ஏன்னா பீஷ்மரை ஜெயிக்க கூடிய சக்தி இந்த உலகத்துல கிடையாது. அவர் சிரஞ்சீவி, தன்னுடைய மரணத்தை தானே நிச்சயிக்க கூடியவர். நான் என்னைக்கு சாகணும்னு அவர்தான் முடிவு பண்ணும், வேற யாராலும் முடிவு செய்ய முடியாது. அப்படி ஒரு சிரஞ்சீவி யாரு? பீஷ்மர். நான் என்னைக்கு சாகணும், நம்மனால அப்படி முடிவு பண்ண முடியுமா? எந்த வீட்டுல யாருக்கு பிள்ளையாக பிறக்கணும்னு முடிவு பண்ண முடியுமா? ஒண்ணு நம்ம கையில கிடையாது. அவர் ஆட்டி வைக்கிறார், பொம்மை மாதிரி ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா பீஷ்மர் என்றைக்கு தான் இறக்க வேண்டும் என்று முடிவை செய்யக்கூடியவர். அர்ஜுனர் பயந்துட்டார், என்னால ஒண்ணுமே முடியாது. 5 பேர் சொல்றாங்க, நாங்க என்ன பண்றது? பீஷ்மர் சபதம் எடுத்தா என்ன செய்யறது? ஓடுனாங்க திரௌபதி உடனே. யார்கிட்ட? அவ்வளவுதான், எல்லா பிரச்சனையை பண்ண வேண்டியதுங்க. கடைசியில போயிட்டு, ஹே மாதவா மதுசூதனா பாகி பாய் அப்படின்னு கேட்டாரு. நான் என்னமா பண்றது? நான் ஆயுதம் கூட எடுக்கல, சண்டை கூட போட மாட்டேன், நான் சும்மா அங்க ஒரு டிரைவரா தான் இந்த பக்கம் ஓடிட்டு இருக்கேன். கிருஷ்ணா, நீங்களும் கைவிட்டால் நான் என்ன செய்வது? சரி, ஏதாவது பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி, அன்னைக்கு 9வது நாள் எல்லாரும் அவங்க கொட்டகையில், அவங்க டென்ட்ல தூங்க போறாங்க. எல்லாரும் தூங்கி விட்டார்கள். பீஷ்மரும் விளக்கை அணைத்து விட்டு படுக்க போய் விட்டார். கிருஷ்ணர், இதுதான் கரெக்ட் டைம், வா அப்படின்னு இருட்டுல திரௌபதியை கூட்டிட்டு போறாங்க. அங்க பீஷ்மர் விளக்கெல்லாம் அணைச்சிட்டு தன்னுடைய கொட்டகையில் படுத்து தூங்கறதுக்கு தயாரா போறாரு. உடனே அங்க ஒரு சலங்க சத்தம், சிங் 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 அப்படின்னு சலங்க சத்தம் கேட்கு. யாரு வர்றாங்க உள்ள? திரௌபதி. கிருஷ்ணர் கூட்டிட்டு வர்றார். உடனே
ஏதோ ஒரு பெண்ணின் சலங்கை சத்தம் என் அறையில் கேட்கிறது. நான் யார்? பீஷ்மர் யாரு? பிரம்மச்சாரி. பிரம்மச்சாரி ஒரு முனிவரின், ஒரு சன்னியாசியின் அறைக்குள்ள ஒரு இரவு ஒரு பெண் போனா ஊர் நல்லதா பேசுமா கெட்டதா பேசுமா? இன்னைக்கு அப்படின்னா 5000 வருஷம் முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க, இல்லையா? உடனே பீஷ்மர், இந்த நேரத்துல யாரம்மா ஏன் அறைக்குள்ள வர்றது, ஊர் மக்கள் தவறாக பேசுவார்களேன்னு சொல்லி இவர் உள்ள இருந்து ஓடுறாரு. வெளியே இருட்டு, யாருன்னே தெரியல. இவர் வெளியே ஓடின உடனே அந்த அம்மா காலில் விழுந்துருச்சு. திரௌபதி வந்து யார் காலில் விழுந்துட்டாங்க? பீஷ்மர் காலில் விழுந்துட்டாங்க. இவருக்கு யாரு என்னன்னே தெரியாது. உடனே சௌபாகியவதி பவா அப்படின்னு ஆசீர்வாதம், எல்லா நன்மைகளும் உனக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டாரு. கிருஷ்ணர் பந்தத்தை தூக்கிட்டு, அந்த தீப்பந்தம் இருக்கு இல்லையா, கொண்டு வந்து திரௌபதி கிட்ட, நம்ம வேலை முடிஞ்சது வா போலாம், கூட்டிட்டு போயிட்டாரு. என்ன நடந்தது? நம்ம வேலை முடிஞ்சுன்னு கூட்டிட்டு போயிட்டார். என்ன நடந்தது இதுக்கு நடுவுல? ஆசீர்வாதம் கொடுத்துட்டார் இல்லையா? இப்போ 2 ப்ராமிஸ் பண்ணி மாட்டிக்கிட்டார். காலையில துரியோதனனுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டாரு, அர்ஜுனனை கொன்று விடுவேன். நைட்ல திரௌபதிக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டாரு, உன் கணவனை கொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா சௌபாகியவதி. அப்புறம் எப்படி மாட்டி கிருஷ்ணர் அப்படியே தீப்பந்தத்தை பிடிச்சு சிரிக்கிறார். தர்மம் தர்மம் சத்தியம் சத்தியம் என்று வாழ்க்கை முழுவதும் செய்தாயே, அந்த தர்மத்திலே நான் உன்னை மாட்டி வச்சுட்டப்பாரு. நீ அதை செஞ்சா இதை போய், இதை செஞ்சா அதை, எதை இப்ப என்ன பண்றது? மாட்டிக்கொண்டாய். பீஷ்மர் பார்த்து கிருஷ்ணரை பார்த்து சிரிக்கிறார். பகவானே, உங்களுடைய லீலைகள், திருவிளையாடல்கள் அதிசயம். யாராலும் இதை வெல்ல முடியாது. தர்மத்தாலே என் கைகளை கட்டி விட்டீர்களே. இவர் மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிறாரு, நீங்க என்ன தோக்கடிச்சிட்டீங்கல்ல, நாளைக்கு நான் உங்களை தோக்கடிப்பேன், கிருஷ்ணரை தோற்கடிப்பேன். எப்படி தோற்கடிப்பேன்? கிருஷ்ணரும் ஒரு சபதம் பண்ணி இருக்கிறாரு, போருக்கு முன்னாடி ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன், நாளைக்கு உங்களை நான் எடுக்க வைக்கிறேன். ஒரு அழகான, அதாவது இது பகவானுக்கும் பக்தருக்கும் நடுவுல ஒரு விளையாட்டு நடக்குது. அங்கெல்லாம் செத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, இவங்க 2 பேரும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அடுத்த நாள் 10வது நாள் குருட்சேத்திரத்தில் போர் ஆரம்பித்தது. பீஷ்மர் வந்து சண்டை போடுறாரு. சுதர்சன சக்கரம் சுத்துவது போல் நின்று அப்படியே எல்லாரையும் தோக்கடிச்சுக்கிட்டு. அர்ஜுனன், கிருஷ்ணா இது என்ன பயமா இருக்கு, எங்க தாத்தாவை நான் இப்படி பார்த்ததே கிடையாது. சூரியன் சுத்துவது போல் நின்று தோக்கடித்து எப்படி இவரை போய் நினைக்கவே கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு அர்ஜுனனை தோக்கடிக்கிறார். பீமெல்லாம் பக்கத்துல வரவே முடியல. ஏன்னா அவருக்கும் தெரியும், இன்று என் கடைசி நாள், அணைய போற விளக்கு ஜெகஜோதியா எரியும், இது என்னுடைய கடைசி நாள். அப்படி சண்டை போடுறாராம். பார்த்தாரு கிருஷ்ணர், இனி விட்டா இந்த தாத்தா நம்ம பையனை அடிச்சிருவாரு, அர்ஜுனனை போற்றுவார் என்று சொல்லி ரதத்துல இருந்து குதித்து ஓடுகிறார். யாரை பார்த்து? பீஷ்மரை பார்த்து கொண்டு ஓடுகிறார். மகாபாரதத்துல இருக்கு, ஹே நரா ஜரா அப்படின்னா கிழவா என்று கத்துகிறாரா கிருஷ்ணர். யாரை கூப்பிடுறாரு? ஏன்னா அவருக்கு 625 வயசு சண்டை போடும் போது. நம்ம ஆளுகள்லாம் 40லயே முட்டி வலி, ரப்பர் போல்ட்டு. கலிகாலத்துல ஒரு பெண் 2 பிரசவம் செஞ்சாச்சுன்னா அவ்வளவுதான், அது வெஜிடபிள் தான். உண்மையா பொய்யா? அங்க வலி, இங்க வலி, அந்த வலி, இந்த வலி, கரெக்ட் தானே? 625வது வயதில் போர்க்களத்தில் அப்படி சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கிறார். பகவான் பார்த்தார், இனி முட்டோம் நம்ம அர்ஜுனனை இது செய்து விடுவார் என்று சொல்லி ரதத்திலிருந்து குதிக்கிறார். தலையிலிருந்து கிரீடம் விழுந்து விட்டது, அவருடைய அங்கவஸ்திரம் மேலாடை காற்றில் பறந்து போய்விட்டது. ஓடுகிறார். பீஷ்மரை பார்த்துக்கிட்டு கீழே கடந்த ஒரு உடைஞ்ச சக்கரத்தை தூக்கி தலைக்கு மீதே அந்த சக்கரத்தை தூக்கிக்கிட்டு பீஷ்மரை பார்த்து ஓடுகிறார். காற்று அப்படியே படக்குது, பொடி பறக்கிறது, ஆடை பறந்து விட்டது, அவருடைய கழுத்தில் இருக்கிற முத்து மாலை நகைகள் எல்லாம் காற்றில் பறக்கிறது, முடி பறக்குது, அங்க மேலாடை காற்றில் பறந்து அப்படி கத்திக்கிட்டு ஓடுறாரு. அர்ஜுனர் போய் கிருஷ்ணர் காலை பிடிச்சிட்டாரு. நீங்க ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு சபதம் பண்ணிருக்கீங்க, எடுக்காதீங்க எடுக்காதீங்க, கீழே போடுங்க. அவரை யாரு பார்த்தா இழுத்துக்கிட்டே போறாரு. அப்படி சண்டையிட்ட பீஷ்மர் பார்த்தாரு, மாதவன் என்ன பார்த்து வர்றாரே, இதுக்குத்தானே நான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் இல்லையா?
இவ்வளவு நாள் தர்மம் 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 என்று பேசிக் கொண்டிருந்தவர் இன்னைக்கு பகவானே முன்னாடி வந்தோடனே எல்லா தர்மத்தையும் கீழே போட்டார். அம்பை இட்டார், வில்லை கீழே போட்டார், ஆயுதங்களை கீழே போட்டார். ரதத்திலிருந்து மெதுவாக இறங்கி கால் மண்டியிட்டு முட்டி போட்டு 2 கைகளையும் தூக்கி, ஹே மாதவா மதுசூதனா, இதுக்குத்தானே நான் காத்து கொண்டிருந்தேன், வாங்க அழைக்கிறார். அதுக்குள்ள அர்ஜுனர் எப்படியோ பிடிச்சிட்டார் கிருஷ்ணரை, வேண்டாம் வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் ரதத்துல ஏறிட்டாங்க. மறுபடியும் மதியம் சண்டை நடக்கிறது. ஆனா பீஷ்மருக்கு எந்த திசையில பார்த்தாலும் கிருஷ்ணர் மயமாக தெரிகிறது. யோமாம் பஷ்யதி சர்வத்ர சர்வம் ச மயி பஷ்யதி தஸ்யாஹம் ந பிரணஷ்யாமி சச்சமே ந பிரணஷ்யதி. எங்க பார்த்தாலும் பீஷ்மருக்கு யார் தெரியுறாங்க? கிருஷ்ணர். அவர் மனசு பூரிப்படைந்து நினைவுகள், ஸ்மரணை, ஞாபகம் எல்லாமே கிருஷ்ணமயமாக மாறிவிட்டது. அவர்னால சண்டை போட முடியல. அம்புகள்லாம் விடுறாரு. அர்ஜுனன் அம்பு எய்து கொண்டிருக்கிறான். பீஷ்மர் சிரித்துக் கொண்டே சொல்லுகிறார், அர்ஜுனா இனியும் வேகமாக. என்ன இவ்வளவுதான் உன் சக்தியா? வேகமாக. அதாவது அடிக்கி தன்னை மேல் அம்பு எய்துக்கிற அழைக்கிறார். இனியும் வேகமாக, இனி விட, இனி என்ன இவ்வளவுதான், இனியும் வேகமாக, இனியும் வேகமாக. அவருடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய ஓரொரு அந்த என்ன சொல்றது, அந்த ஹேர் போர்ஸ், அதுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க, ரோமகூபம், அதுல ஒன்னொன்னுலயும் ஒரு அம்புகள் துளைத்தது. சிரித்து கொண்டே, ஏன்னா அவர் மனசு பூரா பகவானுடைய திருமுகம், அழகான தாமரை இதழ் போன்ற கண்கள், வில்வப்பழம் போன்ற இதழ்கள், சங்கு போன்ற கழுத்து, கார் கூந்தல் தோள் வரை இருக்கிறது, காதுல இருக்கக்கூடிய மகர குந்தலம், அதுக்கு தலைக்கு மேல இருக்கிற மயிலிறகு, அதுதான் மனசுல நிறைய, வேற எதுவுமே அவர் பார்க்கல. அம்புகள் மழையாக பெய்தன. பீஷ்மரும் ரதத்திலிருந்து சரிந்தார். பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் ஓ என்று கதறிக்கொண்டு போரை நிறுத்திவிட்டார்கள். அன்னைக்கு துரியோதனன் கூட அழுதான். என்னுடைய சுயநலம் காரணமாக இந்த மகாத்மா பூமியில கிடக்கிறாரே, இந்த மகான் கீழே விழுந்துட்டாரே. பாண்டவர்கள் எல்லாம் விட்டு அர்ஜுனன் கண்ணுல இருந்து தாரதாரையாக கண்ணீர் வருகிறது. ஏன்னா உயிரை விட அதிகமா பீஷ்மரை நேசித்தார். அம்பு எய்யும் பொழுதெல்லாம் அவர் கண்ணுல பார்க்க முடியல, கண்ணீர் நிறைஞ்சிருக்கு. பீஷ்மரை சரியாக அவருக்கு பார்க்க முடியல. ஏன்னா என்னுடைய தாத்தா உயிருக்கு மேலாக நான் நேசித்தேன். அவர் கரம் பிடித்துதான் நான் முதலாக நடக்க பழகி கொண்டேன். அவர்தான் எனக்கு அம்பும் வில்லும் எடுத்து கொடுத்தார். அந்த மகானுக்கு நேராக நான் போட்டியிட வேண்டி, சண்டையிட வேண்டிய சூழல் வந்துவிட்டு அழுதுகிட்டே சண்டை போடுறார். பீஷ்மரும் இனியும் வேகமாக, இனியும் வேகமாக. துரியோதனன் கையால் வாங்கி சாப்பிட்ட உணவின் ரத்தமெல்லாம் என் உடலில் இருந்து போகட்டும் என்று சொல்லி அப்படியே கீழே சரிந்தார். எல்லாரும் நிறுத்தி விட்டார்கள். அர்ஜுனன் அழுது கொண்டே பக்கத்துல வரும்போது பீஷ்மர் சொல்றாரு, எனக்கு ஒரு தலையணை வேண்டும் என்று கேட்கிறார். உடனே அர்ஜுனன் 3 அம்புகளை எய்கிறார். அங்க ஒரு தலையணை வந்து விட்டது. சிரித்து கொண்டே படுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஏன்னா அவர் நினைச்சாதான் அவர் இறக்க முடியும். உடனே எல்லாரும் மௌனமாக இருக்க கிருஷ்ணர் மட்டும் போய் தர்மரை தோன்ற அப்படியே எப்படி பண்ணார். தர்மர் கேட்கிறார், என்ன பகவானே? அது ஒரு என்சைக்ளோபீடியா படுத்துக்கிட்டு இருக்கு. அவர் உயிரை விட்டாரு. இந்த உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து ஞானமும் இல்லாமல் ஆகி போய்விடும். அவரிடம் கேள், பரோ தர்மம், உயர்ந்த தர்மம் என்னவென்று கேள். இப்பவா போய் கேட்கிறது? நீ போய் கேள். அவர் போய் கேட்கிறாரு, பீஷ்ம பிதா, மூதாதையரே, மகானே, தேவர்களே உங்களை போற்றுகிறார்கள். உயர்ந்த தர்மம் என்ன என்று எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. அவர் சொல்றார், பெண்களை காப்பாற்ற வேண்டும், முதியோர்களை காப்பாற்ற வேண்டும், குழந்தைகளை காப்பாற்ற வேண்டும், நாட்டை இப்படி அரசாட்சி செய்யணும், அப்படி செய்யணும், எல்லாம் படுத்துக்கிட்டே சொல்றார். தர்மரும் வந்துட்டார். கிருஷ்ணர் சொல்றார், பத்தல, கொஞ்சம் கூட கேளு. மறுபடியும் போய் தர்மர் கேட்கிறார். அவர் மறுபடியும் சொல்றார். மறுபடி கிருஷ்ணர் விடவே, நீ கேளு கேளு, கேட்டுக்கிட்டே இரு. தர்மருக்கே சங்கடமா இருக்கு, எப்படிடா போய் கேட்கறது? இதெல்லாம் வேண்டாம், பரோ தர்மம், உயர்ந்த தர்மம் என்னவென்று கேள். போய் கேட்கிறாரு. அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றார், உங்களை யார் அனுப்புனாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அவர்கிட்ட போய் சொல்லுங்க, என் உடலில் இருக்கும் அனைத்து வலிகளை மாற்றி தர சொல்லுங்கள்ங்கிறார். உடனே கிருஷ்ணர் சிரிக்கிறார். அந்த புன் சிரிப்புல பீஷ்மருடைய உடல்ல இருந்து எல்லா வலியும் போய்விட்டது. உடனே அவர் சொல்றார், பாண்டவர்களே, உங்களை விட பரம பாக்கியசாலிகள் இந்த உலகத்திலேயே கிடையாது.
ஈரேழு 14 உலகத்தையும் 33 கோடி தேவி தேவர்களை மாட்டி படைக்கும் அந்த பரந்தாமன் சர்வேஸ்வரன் பகவான் உங்க தோள்ல கை போட்டு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறார். இதைவிட பெரிய பாக்கியம் இந்த உலகத்துல உங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்காது. அவரை திருப்தியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள், உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடையும் என்று சொல்லி கண்களை மூடிக்கொண்டு அவர் முதல்ல சொல்ற மந்திரம் சாந்தாகாரம் புஜங்கசயனம் பத்மநாபம் சுரேஷம் விஸ்வாதாரம் ககன சதிருஷம் மேகவர்ணம் சுபாங்கம் லக்ஷ்மிகாந்தம் கமலநயனம் யோகி ஹிருத்யான கம்யம் வந்தே விஷ்ணும் பவபயஹரம் சர்வலோகைகநாதம் அப்படின்னு விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை ஜபம் பண்ணி அப்படியே அமைதியாயிடுறார். அன்னைக்கு இவங்க இதயமெல்லாம் கல்லாகி விட்டது. எல்லாரும் மெதுவா திரும்ப அன்றைக்கு இரவு போகிறாங்க. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சந்திர பகவான் கீ ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப மறுபடியும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம். ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். எஸ் சார், சொல்லுங்க ஐயா. கரெக்ட். அதாவது பாவ புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு மறுஜென்மம் உண்டு. புண்ணியம் அதிகமாக செய்தால் சுச்சீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே, எப்படிப்பட்ட வீட்டில் பிறப்போம்? உயர்ந்தவர்கள், தூயவர்கள், பணம் படைத்தவர்கள், செல்வந்தர்கள் வீட்டுல நம்ம மறுபடியும் பிறப்போம். அப்போ நிறைய புண்ணியம் செய்தாலும் மறுபிறவி உண்டு. மன்னர்களாக, நட்சத்திரங்களாக, உயர்ந்தவர்களாக, தூயவர்களாக, ஆனா கண்டிப்பாக பிறக்க வேண்டும். நிறைய பாவத்தை செய்தால் விலங்குகளாக, பறவைகளாக, மரங்களாக, ஜலஜா நவலட்சாணி தண்ணிக்குள்ள, ஸ்தாவராணி மரம் செடி கொடிகள், கிருமையா கிருமிகள், பறவைகள், இப்படி எல்லாம் பிறக்க வேண்டி வரும். பகவானுடைய நாமத்தை ஜபம் செய்து உடலிலிருந்து உயிர் பிரியும் நேரத்துல நாராயணா, நாராயண ஸ்மிருதி கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு மட்டும் மறுபிறவி. மறு கேள்வி, எனக்கு மறுபிறவி ஒண்ணு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம எப்படி இருக்கணும்? எந்த முறையில மறுபிறவி இருக்கக்கூடாதுன்னா இப்ப கணக்க கிளியர் பண்ணணும். கணக்க சைபர், லாபத்திலையும் போகக்கூடாது, நஷ்டத்திலையும் போகக்கூடாது. அப்ப என்ன ஆகும்னா, அந்த காலத்துல துறவிகள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் 3 நிலை, இளநீ, தேங்காய், கொப்பரை, இது 3மே தெரியுமா? இளநீன்னு தானே இங்கேயும் சொல்லுவாங்க இல்லையா? இளநீ, தேங்காய், கொப்பரை தான் கரெக்டா இல்லையா? இளநீ அது ஒரு நிலை, எவ்வளவுதான் சுரண்டுனாலும் அதுல ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கும். இளநீ வராது, ஃபுல்லா வராது. ஆசா பாசங்கள், பற்று, என் பணம், என் குடும்பம், என்னுடைய வேலை, அது. 2வது நிலை தேங்காய். தேங்காயை கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு எடுத்தீங்கன்னா வந்துடும். 3வது நிலை என்னது? கொப்பரை. அந்த ஓடு அந்த ஷெல்லுக்குள்ள இருக்கும், ஆனா ஒட்டாம இருக்கும். கொப்பரை எங்கேயுமே ஆனா உள்ளதா இருக்கும், ஒட்டாது. நம்ம எந்த நிலை? இளநியா, தேங்காயா, கொப்பரையா? நம்ம எல்லாம் இளநீ தான். அப்போ கொப்பரை நிலை இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். தாமரை இலை நீரில் இருப்பது போல, தாமரை இலை 24 மணி நேரம் தண்ணியில இருந்தாலும் அந்த தண்ணி ஒட்டவே செய்யாது. அப்படி பணத்தோடு, குடும்பத்திடமிருந்து, உறவுகள், செல்வாக்கு, இதுல இருந்து கொஞ்சமா வயதாக நம்ம போதும் போதும் போதும்னு சொல்லி அந்த பற்றுதல் விட்டாச்சுன்னா, இந்த கூடு உடையும் பொழுது, இந்த உடல் விடும் பொழுது, இது நேரா பகவான் கிட்ட போய் மறுபிறவி இல்லாத ஒரு நிலைக்கு வரும். அந்த பற்றுதலை குறைக்கும். அது எப்படி குறைக்கிறது? இப்ப இருந்தே நாம ஜபம் செய்து, பகவானுக்கு தொண்டுகள் செய்து, பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற புத்தகங்கள் படித்து, இறை நம்பிக்கை வளர்த்தி, அப்படி எல்லாம் செய்யும் பொழுது அந்த கடைசி நாளைக்கு அது முடியும். இல்ல, சங்கராச்சாரியர் சொன்னது மாதிரி புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜடரி ஜனனி சயனம் இதி சம்சார விமோச்சன மார்க்கம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே. அந்த பரீட்சையில தோத்துட்டோம். அப்புறம் மறுபடியும் மலேசியால ஸ்குடாயில ஒரு வீட்டுல மனுஷனா நாய்க்குட்டியான்னு தெரியாது, அப்படியே மறுபிறவி
ஓகே, எஸ் சார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பரசுராமுனி, அதாவது யாசுதேவ் தந்தை சத்தியவாதி யூனியன் எடுத்து யாசுதேவ் பிறந்தார். அவர் எவ்வளோ பெரிய கேரக்டராக இருந்தாக்கா சுப்ரீம் லோட யாசுதேவாக பிறந்தார். அவரை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கி சொல்கிறீங்களா ப்ளீஸ்? பரசுராமுனி அவரை பற்றி விளக்கணும். என்ன கேட்குறீங்க? கேள்வி என்ன? கேள்வி வந்து பரசுராமுனி வந்து ஆமா, அவர் மூலியமா தான் சத்தியவாதிகிட்ட யாசுதேவ் பிறந்தாரு. யாசுதேவ் வந்து இஸ் அ கிரேட் பர்சனாலிட்டி, அதாவது அந்த சுப்ரீம் லோட்டே பிறந்து வந்த மாதிரி. அப்போ பரசுராமுனி எவ்வளவு பெரிய பர்சனாலிட்டியா இருக்கும். பரசுராமுனி ரொம்ப உயர்ந்த முனிவர். அதாவது இந்த படைப்பின் ஆரம்பத்துல பிரம்மாவுக்காக முதல்ல சேவை செய்த உயர்ந்த முனிவர்களில் பராசரர் ஒருத்தர். அவர்தான் பா என்ற வார்த்தைக்கு விளக்கம் கொடுத்தவர். பா பகவான், பாகவதம், பக்தர்கள், பஜனை, இதுல எல்லாம் பாருங்க அந்த முதல் வார்த்தை பா. பா என்ற சப்தம் இறைவனை குறிக்கிறது. நீங்க படிச்சிருக்கீங்களான்னு தெரியாது. 6 குணங்கள், அழகில் சிறந்தவர், அறிவில் சிறந்தவர், அந்த மாதிரி ஒரு 6 படிச்சிருக்கீங்களா? அந்த பகவானுடைய விளக்கம். இந்த விளக்கத்தை கொடுத்தவர் பராசரமுனி. ரொம்ப, அதாவது படைப்பின் ஆரம்பத்துல இருந்த முனிவர்கள்ல அவர் ஒருத்தர். இந்த உலகத்துல ஞானத்தை, அந்த அறிவை, இறைவனை பற்றி இருக்கக்கூடிய அறிவை இந்த உலகத்துக்குள்ள கொண்டு வந்த மகான்களில் ஒருத்தர் பராசரர். ரொம்ப உயர்ந்தவர். ஓகே பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இன்னொரு கேள்வி பிரபு. சொல்லுங்க. மகாபாரத புக்கு வந்து ஈஸ்கான், நம்ம வந்து ஈஸ்கான் வந்து ரொம்ப புக்கு ப்ரொமோட் பண்றோம். பிரபுபாதோட புக்கு. மகாபாரத புக்கு வந்து 2 வெர்ஷன் இருக்கு. ஒன்று வந்து பழைய வெர்ஷன், அதில் வந்து சல்யா பார்வா, பிஸ்மா பார்வா, இந்த பார்வைக்கு வந்து பிரித்து கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம வந்து கேள்வி கேட்கும் போது தான் நம்ம கோட் பண்ணோமாக்கா இது வந்து சல்யா பார்வல, இது வந்து பிஸ்மா பார்வை வந்துச்சுன்னு. உதாரணத்துக்கு மகாபாரதத்தில் பகவத்கீதா எந்த செக்ஷனில் பேசப்பட்டதுனாக்கா பிஸ்மா பார்வன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் இப்போ லேட்டஸ்டில் வந்த புக்கு நீங்கள் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ ஹேவ் ரீட் ஆர் நாட், அந்த மாதிரி இல்லை, ஒரு கதை மாதிரி எழுதிருக்கு. அப்புறம் எப்படி பிரபு நம்ம புக்குங்க வந்து ஆளுங்களுக்கு கிஃப்டா கொடுக்கறது, அதை ப்ரொமோட் பண்றது? ரெண்டுமே சரியான இதுதான். ஒண்ணு வந்து ஸ்லோகங்களை கொடுத்து அந்த விளக்கங்களை கொடுத்து அப்படி இதா வருது. இனி ஒண்ணு கதை வடிவத்துல சொல்றதும். இப்ப நீங்க ராமாயணம் புத்தகம் எடுத்தீங்கன்னா 24,000 ஸ்லோகம். இதை உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அவ்வளவுதான், மாச கணக்காயிடும் இல்லையா? அப்ப நீங்க எந்த ராமாயண புத்தகத்தை வாங்கினாலும் கதை வடிவுல தான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த 24,000 ஸ்லோகத்தை அச்சடிச்சு அதுக்கு விளக்கமெல்லாம் அச்சடிச்சா எவ்வளவு பெரிய புத்தகம் ஆயிரும் இல்லையா? ரொம்ப படிக்க கஷ்டம். அதே மாதிரி மகாபாரதமும் ரொம்ப பெருசு. கலிகாலத்துல மனிதர்களுக்கு நேரம் இல்லாதது காரணமாக கதை வடிவாக சின்னதாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. நமக்கு விருப்பம் இருக்கிறதுல படிக்கலாம், அதுல தவறு இல்லை. அந்த மூல புக்கு, அதாவது ஒரிஜினல் புக்ல இருந்து மாற்றம் இல்லாமல் எழுதியிருந்தால் எந்த தவறுமே கிடையாது. அது கதை வடிவில் இருந்தாலும் பாட்டு வடிவில் இருந்தாலும் அர்த்தத்துல மாற்றம் இல்லைன்னா தவறு கிடையாது. ஓகே, மறுபடியும் நாளைக்கு 7 மணிக்கு சந்திக்கலாம்.